Like, share, subscribe, and press the bell icon to never miss an update from Just News. Yes, a warm welcome to all my esteemed guests only at Just News Talking Straight with Sandeep. First of all, I would like to welcome all of my guests who have come today in my show. On my request, they have joined me. First of all, I would like to thank the CEO of Just News and Just Studio, Ms. Suchandra Vania, for initiating this great idea. I would like to thank Pratik, Shomita Chandrodoy, and Shomo, who is the editor. They are the back team. They are the main person who are fighting and making this program a big hit. I am only the face, nothing else. Many people have touched with me, has tried to drop message in my FB page. I will request everybody, don't go to my profile, go to my page, Sandeep Bhattacharya official page, SANDWPBHATTACHARYA. That's my official ID page. Do drop a message there and I will surely revert you all back time to time. And if anybody has any query regarding this show, do tune into Just News, JUSTNEWS. Tune into Just News, you can get all the news from there. So we have three popular guests today in my show from three segments. First of all, I would like to introduce Animesh Ganguly, Shubho, who doesn't need any kind of introduction in Tollywood. He is the managing director of PSS Entertainments, and of course, he is right now the producer. He has made a film called Sweater, which has released. We have all seen it. It was a blockbuster hit, and Bhotbhoti is waiting. A warm welcome to you, Animesh Shubho, in our show. Namaskar সবাইকে. Yes, we have Mr. Satyendra Mishra with us, who is the managing director of Cakes. Cakes এর সম্পর্কে নতুন করে আমার বলার কিছু নেই। সব জায়গায় আমরা দেখতে পাই কেকসের আউটলেট। আমিও খাই, ভীষণ ভালো লাগে আমার খেতে। আর আমরা সবাই খুব খাদ্যরসিক মানুষ, তো কেকসকে আমি খুব ভালোবাসি। আর মিশ্রাজিকে আমি পার্সোনালি খুব পছন্দ করি। খুব ভালো লাগলো মিশ্রাজি ফর জয়নিং মি। It's really an honor for us to have you on board. Welcome, sir. থ্যাংক ইউ আমাকে ডাকার জন্য আর নমস্কার সবাইকে একদম. And we have Mr. Kamal Bansal. He is the producer right now. He is the owner of Sri Balaji Marketing Film Production. Welcome Mr. Bansal. Thank you. And he is also into business. So business এর ব্যাপারটা, business তুমি কি করো সেটা নিয়ে তুমি একটু মানুষকে বলো. I'm a manufacturer of plywood and Sanmaika. Exactly. That industry has also got affected, right, due to this coronavirus. Yes. তো আমরা প্রত্যেকটা সেগমেন্ট নিয়ে আলোচনা করব আমাদের শোতে অ্যাজ ইউজুয়াল। তো আমি শুরু করার আগে প্রথমে যাব আমাদের শুভর কাছে। আমার খুব কাছের মানুষ অনিমেষ গাঙ্গুলি শুভ। সো ওয়ার্ক ফ্রম হোম is a very common sentence nowadays. Everybody is doing work from home. So what are the merits and demerits of work from home? My first question is to you. My second question, whether it is applicable for your industry, for our industry or not. Significance of work from home is basically, if I talk about the merits, then there are Yeah, Shubho, are you using headphone? No. ওই জন্য একটু আওয়াজটা একটু কম আসছে। যদি হেডফোন থাকে খুব ভালো, আর যদি না থাকে অসুবিধা কিছু নেই, একটু সামনে নিয়ে একটু করো না, তাহলে সুবিধা হবে। আওয়াজটা না তো খুব কম আসছে। ক্লিয়ার একদম ক্লিয়ার, পাক্কা আছে, প্লিজ। The merit of work from home is basically 2 points are there. Number one, you don't need to use your office space. Okay, so your employees can work from their own home. So as a result of fact, during this situation is very good, because if we can continue the work from home, then that is good for the safety and security of everyone. Second thing is doing the work from home, that means you can also save the time of your travel. So these are the merits. And if I talk about the negative thing is that if we all started doing, not like we cannot able to do it right now. Many video apps are there. Like we are also talking to a video app, so we can do meeting, we can do app. It's not like it's quite important. We are not used to doing that, but after this situation, we getting into it. So for our industry,
I don't think like it's a very big challenge. But as far as if I am talking about the shooting or the production related thing, then that's quite impossible because everything you cannot able to do from home. Even if the techniques also came, but still it won't give you that essence what you can do it in presence of all the unique people in the floor. So that is the first answer about your question. Correct. Second, you have ki arekta ki bolte? I have asked you ki work from home এর demerits and demerits মানে ভালো and খারাপ and আমাদের ইন্ডাস্ট্রির জন্য whether it is applicable or not. Two questions. মানে আমি নিজে যেহেতু ইন্ডাস্ট্রি থেকে বিলং মানে পিআর ইন্ডাস্ট্রি তুমি ধরো প্রোডাকশন ইন্ডাস্ট্রির জন্য এটা ইম্পসিবল, মানে আজকে তো কেউ সিনেমা প্রডিউস করতে পারবে না বা কেউ প্রোডাকশনে কাজ করতে পারবে না, দ্যাট ইজ কোয়াইট অবভিয়াস হুইচ ইউ হ্যাভ সেড। মাই সেকেন্ড কোয়েশ্চন হচ্ছে তোমার ইন্ডাস্ট্রি মানে পিআর রিলেটেড কাজ কি ওয়ার্ক ফ্রম হোমে পসিবল? পিআর রিলেটেড কাজ ওয়ার্ক ফ্রম হোমে পুরোপুরি পসিবল, পার্শিয়ালি পসিবল। যখন আমরা ডিজিটাল বা সোশ্যাল মিডিয়া রিলেটেড কোনো পাবলিসিটি প্ল্যান করছি, ইটস ভেরি মাচ বাট পিআরের আরেকটা ধাপ হচ্ছে ইভেন্ট করা। এক্স্যাক্টলি ইভেন্ট কারেক্ট, ওটা তো ইম্পসিবল। এটা ভেরি মাচ কারণ এইটা যে ইম্প্যাক্টটা হয় সেটা আমি যখনই মেল করে পাঠিয়ে দিই না সেই ইম্প্যাক্টটা কিন্তু ইকুয়াল হয়। সেই জায়গাটা কোয়াইট ইম্পর্টেন্ট। ওকে, অ্যাজ ফার অ্যাজ ডিজিটাল পাবলিসিটি ইজ কনসার্নড, আচ্ছা, everybody is saying OTT is the future. I will like to ask the question to Shubho কি সিনেমা কি তার মানে লোকেরা হলে গিয়ে আর দেখবে না? হোয়াট ডু ইউ ফিল? ওটিটিটাই কি মানুষ প্রেফার করবে? হোয়াট ডু ইউ ফিল? প্লিজ সে। দেখো, বিষয়টা হচ্ছে কি যে ওটিটি ইজ দ্য ফিউচার, সেটা আমি নিজেও প্রচন্ডভাবে বিশ্বাস করি এবং সেই বিশ্বাসটা আরো করছি কারণ এই করোনা পরিস্থিতি হওয়ার পর মানুষ যেভাবে প্রত্যেকটা ওটিটি প্ল্যাটফর্মকে এক্সপ্লোর করছে, এক্সপ্লোর করতে গিয়ে যা ভালো ভালো কন্টেন্ট তারা দেখতে পাচ্ছে, সেখানে গিয়ে কিন্তু লিটল বিট এফেক্ট করবে। কিন্তু এটাও সত্যি কথা, স্ক্রিনের এফেক্ট কোনোদিন হারাবে না। এক্স্যাক্টলি গিয়ে সিনেমা দেখার যে ইচ্ছাটা এটা যেরকম ছিল সেই রকমই থাকবে। মানে আমি তোমার ক্ষেত্রে একটা এক্সাম্পল দেব, ইফ ইউ অ্যালাউ মি। সোয়েটার আমরা সবাই হলে গিয়ে দেখেছি, কিন্তু মানে ইটস আ ফ্যান্টাস্টিক ফিল্ম অ্যান্ড আমরা আইনক্স পিভিআর মাল্টিপ্লেক্সে রমরমিয়ে চলেছে অ্যান্ড গান থেকে শুরু করে সবকিছু মানে ওয়াজ ফ্যান্টাস্টিক। আমি ওর প্রমোশন করছি না আমার কাছের বলে, এটা আমি সবাইকে বলবো যে কিছু মানুষ হয়তো ভাবতে পারে শুভ আমার কাছের বলে আমি ওকে প্রমোট করছি, সেটা নয়। আমার এটা কানে এখন অব্দি প্রেমে পড়া বারণ কারণ যে গানটা ছিল ওটা আমার এখন অব্দি কানের মধ্যে আছে। তো আই হ্যাভ ওয়াচ দ্য ফিল্ম অ্যাজ অ্যান অডিয়েন্স, অ্যাজ আ ভিউয়ার। তো আমি যখন এটা দেখতে পাচ্ছি, আমার যখন মাথায় থাকছে, তো মানুষেরও মাথায় থাকবে। তার মানে ভালো কন্টেন্টের যদি ছবি হয় সেটা হয়তো লোকেরা অবশ্যই দেখবে, মানে আই ফিল, মানে হোয়াট ডু সে। তার মানে কি যেগুলো রিমেক হতো, মানে যেগুলো ভুলভাল ছবি আমরা বলতাম, মানে আমাদের কথায় ভুলভাল ছবি মানে যেটা ধরে রাখো সেটা একটা কিন্তু বড় ইন্ডাস্ট্রি, রিমেকের ইন্ডাস্ট্রিও কিন্তু বড় ইন্ডাস্ট্রি। সেই ইন্ডাস্ট্রিটা কি পুরোপুরি শেষ হয়ে গেল তোমার মনে হয়? আমি একটা কথা যেটা বলছি সেটা হচ্ছে যে সময়ের সাথে সাথে কন্টেন্টের চাহিদা চেঞ্জ, ঠিক আছে? কারেক্ট। আচ্ছা, রিমেক ছবিটাও চলেছে, যতদিন সেই কন্টেন্টটা বেস্ট কন্টেন্ট, কিন্তু যখন এবং রিমেক ছবি সবথেকে বেশি ওয়ার্ক করেছে সাবারবে দেন এপিক। এইবার সাবারবের লোকও যখন একটা স্মার্টফোন ইউজ করছে, সে যখন একটা ওটিটি প্ল্যাটফর্ম কি জানতে পারছে, সে যখন একটা ভালো কন্টেন্ট দেখতে পাচ্ছে, তখন অবভিয়াসলি গিয়ে সে সেরকম কন্টেন্টই এক্সপেক্ট করছে। নাম্বার ওয়ান। নাম্বার টু, সেই জায়গাটা থেকে আমার মনে হয়, আমি আজকের দিনেও বলছি, আজকে যদি একটা কোনো ভালো উপন্যাস যেটা 10 বার ছবি হয়েছে আবারও সুন্দরভাবে কেউ প্রজেক্ট করে, লোকে দেখবে কি? That is a vital point. না, I will include one point here what Shubho has said কি যদি একটা ভালো উপন্যাস যেটা অনেকবার হয়েছে কিন্তু সেটাকেও যদি ভালোভাবে লোক প্রেজেন্ট করে, লোকেরা কিন্তু হলে গিয়ে দেখবে। তার মানে হলের যারা জনতা তারা কিন্তু ভালো কন্টেন্ট চায়। আমি একটা এক্সাম্পল দেবো, রিসেন্টলি একটা ছবি রিলিজ হয়েছিল লকডাউনের আগে, তুমি নিশ্চয়ই জানো, সেটার নাম হচ্ছে ব্রহ্মা জানে গোপন কম্মটি বলে একটা ছবি রিলিজ হয়েছিল। অ্যান্ড ইট রিয়েলি ডিড আ গুড বিজনেস, মানে লকডাউন হওয়া অবধি কিন্তু ওটা খুব ভালো চলছিল। তার মানে এটা বুঝতে হবে
যে যেগুলো ভালো ছবি বা ভালো কন্টেন্টের ছবি বা নতুনত্ব কিছু আছে সেই ছবির মধ্যে, সেটা মানুষ দেখবে। কিন্তু মানুষ কোনো রকম ওই রিমেক বা সাউথের কপি এগুলো দেখবে না, কারণ মানুষের সাথে সাথে টেস্টটা চেঞ্জ হচ্ছে। যেটা তুমি বলছিলে যে মানুষ আস্তে আস্তে ডিজিটালি অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে, তো মানুষ কেন দেখতে যাবে একটা জিনিস? বালার মতো ছবি 15 কোটি টাকার ছবি 80 কোটি টাকা বিজনেস করে, অ্যান্ড বড় বড় সুপারস্টারদের ছবি লসের দিকে যায় বিকজ সেটা 250 কোটির ছবি। তো এখান থেকে এভরিবডি ইজ অ্যালার্মিং। মানে এটা বলে না যে করোনার জন্য কিন্তু শুধুমাত্র নয়, করোনা যে শুধু এসেছে তার জন্য এফেক্টেড সেটা নয়। আমার মনে হয় ভটভটি একটা খুব ভালো ছবি হবে, ভটভটি সবাই হলে গিয়ে দেখতে চাইবে। কি বলো? অবশ্যই আমি আশা করছি, কারণ আমি যেটা তুমি বললে যে সোয়েটারও যেভাবে লোকে দেখেছে, আমি তোমার কথাটা টেনেই একটা কথা বলবো যে সোয়েটারের সাকসেসটা এইখানেই। সোয়েটারে কোনো সার্কাস ছিল না, সোয়েটারে বড় ব্র্যান্ড ছিল না, কিন্তু সোয়েটারে আমরা যেটাতে কনসেন্ট্রেট করেছিলাম কন্টেন্ট। কারণ আজকের দিনে ডিরেক্টর সার্কাস সবকিছু করে যেটাকে লোকে ভ্যালু করে সেটা কন্টেন্ট। তোমার যদি কন্টেন্ট ভালো হয়, দর্শকই তোমার ছবিকে ছড়াবে। তো সেই জায়গায় আবারও একটা কন্টেন্ট স্পেসিফিক ছবি, তো সেইখান থেকে আমি বলতে পারি সেটাও লোকের ভালো লাগবে। মানে সেটা নিয়ে মানে আরেকটা প্রশ্ন তোমার কাছে বলে আমি মিশ্রাজির কাছে যাব। এই প্রশ্নটা তোমার কাছে এখানে চলছে, সেটা হচ্ছে যে প্রিকশন নিয়ে শুটিং, প্রিকশন নিয়ে রেস্টুরেন্টে বসা, প্রিকশন নিয়ে হলে বসা, মানে প্রিকশন মানে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করে, আই উইল কারেক্ট, কি সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করে শুটিং করা, সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করে হলে বসা, সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করে ইভেন্টে যাওয়া, সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করে মিশ্রাজির কেক শপে দাঁড়ানো, সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করে কোনো শপে যাওয়া, এটা তো পসিবল নয়। হোয়াট ডু ইউ ফিল, কি এটা কি পসিবল? তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি যে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করে কি শুটিং করা, সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করে কি হল খোলা, সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করে কি রেস্টুরেন্ট চালানো, সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করে কি বাকি সমস্ত যে গ্যাদারিং, এগুলো কি করা পসিবল? হোয়াট ডু ইউ ফিল, শুভ? মানে আরেকটা পয়েন্ট বলে নেই। সাপোজ আমি যদি ভাবি সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং যদি আমাকে মেনটেন করাতে হয় আমার হলে বা রেস্টুরেন্টে, সেখানে যদি আমার সাপোজ অকুপেন্সি 100 হয়, ঠিক আছে, আমাকে তাহলে 50 জনকে নিতে হচ্ছে, তার মানে হুইচ ইজ আ লস। কিন্তু আমাকে কিন্তু রেন্ট পে করতে হচ্ছে, আমার ইলেকট্রিসিটি চার্জেস যাচ্ছে, আমার কিন্তু ট্রাভেল এক্সপেন্সেস যাচ্ছে, আমার কিন্তু স্যালারি অফ দ্য স্টাফ গুনতে হচ্ছে, সবকিছু করতে হচ্ছে। এবার আমি যদি অন্যদিকে ভাবি যে আমি কিছু করব না, আমি মানে ভাবছি যে আমি খুলবই না, দোকানটাই খুলবো না, হলটাই খুলবো না, তাহলে কি? তো আমি ফুল লসে আছি। তো তোমার কি মনে হয় শুভ, এটাতে কি পার্সপেক্টিভ তোমার? এটা কি করা উচিত যদি তুমি হল মালিক হতে, বা তুমি যদি রেস্টুরেন্ট ওনার হতে, বা তুমি যদি ক্লাব ওনার হতে, যেখানে গ্যাদারিং হয়, এনি প্লেস ওয়্যার দেয়ার ইজ গ্যাদারিং, ওয়্যার দেয়ার ইজ মাস, তো সেটাকে তুমি কিভাবে তাহলে দেখতে? প্লিজ সে, শুভ। আমি তোমাকে একটা কথা বলি, সেটা হচ্ছে কি যে আমরা যে পরিস্থিতিটার মধ্যে রয়েছি, এই পরিস্থিতিটা কিন্তু স্বল্প সময়ের জন্য থাকবে না, ঠিক আছে? এটা কিন্তু একটা লং টার্ম সময়ের জন্য এসছে থাকবে। এবার বিষয়টা হচ্ছে কি যে যেগুলো যে পয়েন্টগুলো তুমি জিজ্ঞেস করলে সেগুলো কোনোটাই সম্ভব এবং সেগুলো করাটা ইটস নেক্সট টু ইম্পসিবল। কিন্তু at the end of the day, for the security of the people, for security of the life, আমাদের সেইটাকে কোথাও একটা গিয়ে পসিবল করতে হবে। এই পসিবলটা অবশ্যই আমি বলছি না যে মানে কিছু কিছু তোমার গাইডলাইন্স পাচ্ছিলাম, এখানে প্রোডিউসার গিল্ডের ওয়ান অফ দ্য মেম্বার গাইডলাইন্স, ইয়েস ইয়েস, এখান থেকে আমি যেগুলো দেখেছি সেখানে কিছু জিনিস আমার প্র্যাকটিক্যাল লেগেছে, কিছু জিনিস আমার প্র্যাকটিক্যাল লাগেনি। এটাও সত্যি কথা যে আজকে সিনেমা হল বলো, রেস্টুরেন্ট বলো, আজকে যে কোনো পাবলিক গ্যাদারিং এর জায়গা বলো, শুটিং বলো, আমি তোমাকে বলছি যে সেইগুলো সমস্ত পসিবল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু আমরা কিন্তু একটা নতুন পৃথিবীতে পা দিতে চলেছি, একদম চলেছে। তো সেই চেঞ্জ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কিন্তু আমরা আগে যেগুলোতে ইউজ ছিলাম সেগুলো আর থাকবে না, চেঞ্জ কিছু হবে, ঠিক আছে? এবার সেই চেঞ্জ গুলো হলে সেটা কতটা বেস্ট হচ্ছে কি ওয়ার্স্ট হচ্ছে, চেঞ্জ হয়ে চেঞ্জটা অ্যাপ্লিকেশন না হওয়া পর্যন্ত এটা বলাটা খুব মুশকিল। কারেক্ট কারেক্ট।
তো অ্যাপ্লিকেশন না হওয়া পর্যন্ত এটা বলাটা খুব মুশকিলের। উই হ্যাভ টু জাস্ট অবজার্ভ, ওয়েট অ্যান্ড ওয়াচ, যেটা হবে সেটার অনুযায়ী আমাদেরকে অ্যাকশন নিতে হবে। তো আরেকটা পয়েন্ট শুভর কাছে, বিকজ ও ফিল্ম প্রডিউসার, আমি ওর কাছে যাবো, একটা পয়েন্ট নিই, তারপর আমি মিশ্রাজি অ্যান্ড দেন বানসালদার কাছে যাব। সেটা হচ্ছে যে শুভ, এখন তো হল খোলার কোনো সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি না, যে কবে খুলবে কেউ জানে না। ইভেন আমার কালকে দাদুলদার সাথে আজকে শতদীপও বললো, বাবাইও বলছিল কথা আমার শোতে, তো সবাই একটাই কথা বলছিল যে আমরা জানি না, অ্যান্ড বম্বে হ্যাজ টু টেক দ্য ডিসিশন। মানে বম্বে যদি না খোলে, বম্বে যদি সিনেমা না দেয়, তো আমরা খুলতে পারবো না। তো সেখানে তো আমরা একটা অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে গেছি, সবাই অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছি, যারা হল ওনার্স বিশেষ করে, তারা কিন্তু জানে না। কালকে আরেকটা পয়েন্ট আমাকে বলেছে যে এই যে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং এর পয়েন্টটা, ভেরি ভাইটাল পয়েন্ট আই এম হাইলাইটিং ইন দ্য শো। শুধুমাত্র লাক্সারি ইন্ডাস্ট্রি কেন, শুধুমাত্র মিশ্রাজির কেকসের ইন্ডাস্ট্রিতে বা বানসালদার ফ্যাক্টরি বা শুভ যেহেতু প্রডিউস করেছে, শুভ যদি হল চালাতো বা যারা হল চালায় সেখানে কেন ইমপ্লিমেন্টেড হবে? কেন যেখানে পাবলিক জায়গা, সাপোজ অটোতে তো কেউ সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করে বসতে পারবে না, বাসে তো কেউ সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করে বসতে পারবে না, কারণ বাসটা চলবেই না। ট্রেনে কি হবে, লোকাল ট্রেনে কি হবে, মেট্রো কি হবে, যেখানে পাবলিক ফোরাম, যেটা পাবলিক প্লেস, সেখানেও তো সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করে কেউই মানবে না। তো শুধুমাত্র কেন, why it is only for the luxury industry, why will we only be the sufferer? শুভর কাছে আমি জানি। দেখো, আমার যেটা মনে হয়, যদি এরকম কোনো একটা নিয়ম শুরু হয়, ঠিক আছে, আমার মনে হয় না সেই নিয়মটা শুধু লাক্সারি ইন্ডাস্ট্রিতে সীমিত হয়ে থাকবে। আর যদি সেটা সীমিত হয়ে থাকে, তাহলে কিন্তু মানে এই ইমপ্লিমেন্টেশন অফ ল গুলো করা কেন, সেফটি অফ দ্য পিপল, ঠিক আছে, যদি সেফটি না হয় তাহলে তো সেই ইমপ্লিমেন্টেশনের কোনো মানেই নেই। হ্যাঁ, মানে সেটা যদি আমাদের হলের জন্য হয়, সেটা আমি বলবো অটোতেও যেন হয়, এবার বাসেও যেন হয়, মেট্রোতেও যেন হয়, এমনকি লোকাল ট্রেনেও যেন হয়। না, আমি যেটুকু খবর পেয়েছি সেটা হলো বা যেটুকু আইডিয়া আমার হলো, সেটা হচ্ছে যদি হয় সব কিছুতেই হবে সেটা। মানে বাসে ধরো আমরা যেভাবে যাতায়াত করতাম, আমরা সেই যাতায়াত করতে পারবো না, কিংবা ধরো বাসে যেভাবে আমরা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসতাম, সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট চেঞ্জ করতে হবে, ট্রেন সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট চেঞ্জ করতে হবে, ফ্লাইটে আমরা যেরকম রোতে পাশাপাশি করতাম চেঞ্জ করতে হবে, মানে যদি সবটাই চেঞ্জ করতে হবে। কিন্তু এবার বিষয় হচ্ছে কি যে দেখো, মানে এই চেঞ্জ গুলো তুমিও জানো আমিও জানি যে একটা সিস্টেমে চলছে। এখন যদি পুরো বাস চেঞ্জ করতে হয়, ইট উইল টেক টাইম, প্রত্যেকটা বাসের তাহলে এন্টার সেটা চেঞ্জ করতে হবে। কিন্তু আমাদের তো ভাড়াটাও তাহলে বেড়ে যাবে শুভ। ইফ সাপোজ একটা বাস চালাতে গেলে বা একটা অটো চালাতে গেলে ওদের একটা কস্ট আছে ফুয়েলের, তো সেটা কিভাবে বেরোবে যদি আমি মানে বাস বা ইয়ে চালাই? সেম উইথ দ্য হলসের ক্ষেত্রেও তো তাই, কারণ আমাকে মানে সব ইন্ডাস্ট্রিতেই যদি কম করে আমাকে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করতে হয়। ইনফ্যাক্ট ইটস ফর অলসো অ্যাপ্লিকেবল ফর মিশ্রাজিস কেক ইন্ডাস্ট্রি। যদি ওনার সাপোজ 10 জন লোক ঢুকে খাওয়ার কথা, ওনাকে যদি 5 জন রাখতে হয় ওই টাইমে, তো দ্যাট ইজ অলসো লস ফর হিম। শুভ বলো প্রথমে। শুভ, ক্যান ইউ হিয়ার মি? শুভ, আই এম টকিং উইথ শুভ। আমি যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে যে তোমার দেখো, মানে তুমি যেটা বলছো একদমই ঠিক, কিন্তু আমি একটু আগেও যে কথাটা বললাম যে এইটা না, মানে কি বলতো, মানে এই প্রেডিকশনটা করাটা খুব মুশকিল যতক্ষণ না অ্যাপ্লিকেশনটা ফুল প্রুফ হবে। কারণ জিনিসটা হচ্ছে কি যে ধরো আজকে আমরা কিন্তু এখন যে আলোচনা করছি সবাই একটা স্পেকুলেশনে আলোচনা করছি, এটা হতে পারে, এটা হতে না পারে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কি হবে কি হবে না সেটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি গিয়ে বুঝতে পারবো আইডিয়াল সিনারিওটা যখন ঘোষণা করা হবে। সেকেন্ড থিং হচ্ছে সেই সিনারিওতে যখন আমরা লাইফটা লিড করতে শুরু করব, এবং ডেফিনেটলি যে এইভাবে যদি চেঞ্জ হয় তাহলে তো সমস্ত কিছুতে, কারণ দ্য থিং ইজ কি, মানে সেটা ধরো, মানে আমি যদি আমার ইন্ডাস্ট্রি দিয়েই কথা বলি, প্রোডাকশনের দিক তরফেই বলি, বা ধরো আমি পিআর মার্কেটিং এর তরফেই বলি, আমরা একটা যখন প্রেস কনফারেন্স করি আমরা চাই প্রচুর মিডিয়া গ্যাদারিং হোক, পিপল গ্যাদারিং হোক, তবে আমাদের ওই প্রেস কনফারেন্সটা করে লাভ হয়। এট দ্য সেম টাইম ধরো আমরা যখন সিনেমার শুটিং করছি, এতগুলো লোক নিয়ে যে আমরা শুটিং করি, তো ধরো যদি লোকই কমে যায় তাহলে সেক্ষেত্রে তো মানে সেই শুটিং করার তো ছাড়ো, মানে শুটিং এর যে তামঝাম আছে সেটা তো আছেই, কিন্তু সেটার বাইরেও কতগুলো লোক আনএমপ্লয়েড হবে যাদের রুজি রুটি এটার উপর চলে, সেটা তো এক্স্যাক্টলি।
তো সেটা হবেই, মানে কিছু নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট তো পড়বেই, কিন্তু সেই নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট আচ্ছা, যাদের উপরে নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট পড়বে, আই ইন্টারাপ্ট এন্ড আস্ক ইউ আ কোয়েশ্চেন মিস্টার শুভ, কি যাদের উপরে এই প্রকোপটা আসবে, উইল দে গো ফর অ্যান অল্টারনেটিভ? মানে যে সমস্ত লোক আনএমপ্লয়েড হয়ে যাবে তারা কি কালকে স্যানিটাইজার বা মাস্ক বা আলাদা জিনিস যেগুলো এখন ডিমান্ডে আছে সেগুলো বানাতে শুরু করবে ফর দ্য সার্ভাইভাল? বিষয়টা হচ্ছে কি যে সেই স্যানিটাইজার মাস্ক বানানোটা তাও আমাদের মতো যারা কিছু বিজনেস করছি তাদের পক্ষে সম্ভব আর একটা বিজনেস শুরু করা, কিন্তু যারা গ্রাউন্ড লেভেল, যারা জুনিয়র টেকনিশিয়ান, তাদের পক্ষে কি সত্যি সম্ভব? কারণ তারা দিন আনি দিন খায়, ঠিক আছে? তো আমি জানি না তারা কিভাবে সার্ভাইভ করবে কিংবা তারা কি নেক্সট স্টেপ নেবে। আমি নিজেও খুব অনিশ্চিত সেই বিষয়টা। মানে আমরা একটা সত্যি খুব অনিশ্চয়তার মধ্যে আছি। আমি একটু মিশ্রাজির কাছে যাব, সত্যেন্দ্র কুমার মিশ্রা। A warm welcome to you, sir. মিশ্রাজি, কেকস ইন্ডাস্ট্রির তুমি এত বড় একটা জায়গা, ইউ নো এভরিথিং and you are facing lots and lots of problem. We all know that. মানে very frequent problem you are having. মানে we have all heard it. So what do you feel? What will be the industry after this? What will be the COVID-19 effect, post effect? Because এখন তো কোনো সেল হচ্ছে না, প্রেজেন্টলি তো তুমি শপ ওপেন করতে পারছো না, তোমার ফ্যাক্টরিতেও কোনো কাজ হচ্ছে না, বাট এটার পরবর্তীকালে যখন ওপেন হবে তখন কিন্তু আসল স্ট্রাগলটা স্টার্ট হবে। তো সেখানে তুমি কি এক্সপেক্ট করছো যে হোয়াট উইল বি ইউর সেল রেট? বিকজ ইউ হ্যাভ টু মেনটেন ইউর স্টাফ, ইউ হ্যাভ টু মেনটেন ইউর এমপ্লয়িজ, ইউ হ্যাভ টু মেনটেন দেম, ইউ হ্যাভ টু গিভ দেম দ্য স্যালারি। সো হোয়াট ডু ইউ ফিল, মিস্টার মিশ্রা? আচ্ছা, তুমি যে প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করেছো কি হবে, এর জবাবটা আমি দিতে চাইছি করোনা হওয়ার আগে কি হয়েছিল বলো প্লিজ। যখন আমাদের ইন্ডিয়াতে করোনা শুনেছিলাম করোনা আছে, প্রথম কেসটা হয়েছিল কেরালা 30 জানুয়ারি। তখনও পর্যন্ত আমরা করোনাকে ভয় পাইনি, বা আমাদের দেবী দেবতা ভয় পাইনি। দেবী দেবতা বলতে আমি মন্ত্রী নেতা নেত্রীদের কথা বলছি, কেন ওরাই তো আমাদের সবকিছু, ঈশ্বর দেবী দেবতা, ওরাও ভয় পায়। কিন্তু আমাদের কাস্টমাররা একটু ভয় পেয়েছিল। আচ্ছা, এটা বলছি কি 30 জানুয়ারি কথা, 30 জানুয়ারি তখন করোনা তখন কি তার মানে তোমার সেল রেটটা পড়েছিল? আমাকে বলতে দাও, আমি সব বলছি তোমাকে, আমাকে এটা বলতে দাও, রিদমটা ভুল হয়ে যাবে। আমি তো বক্তা নয় তোমার মতো, রিদমটা আমার ভুল হয়ে যাবে, মানে গড়বড় হয়ে যাবে। আমরা তোমার প্রশ্নই দিচ্ছি, সব প্রশ্ন তোমার যেটা জিজ্ঞেস করতে চাই। 30 জানুয়ারি যখন প্রথম কেসটা কেরালা হয়েছিল না, তখন আমাদের দেবী দেবতা নেতা নেত্রীরা ভয় ছিল না, ওদের কোনো অফিসারদের ভয় ছিল না, কোনো চিন্তাও ছিল না পরবর্তীকাল কি করতে হবে। শুধু আমাদের কাস্টমার গুলো একটা ভয় ছিল। আমার ফ্যাক্টরিতে তখনকার কথা বলছি, ধরো একটা কথা বলছি, প্রত্যেক দিনে চিকেন আসতো র মেটেরিয়াল, এজ এ র মেটেরিয়াল হিসাবে, ধর কোথায় কথা বলছি। হ্যাঁ বলো না। তখন হয়তো বলো 150 কিলো ধরে আসতো। 30 জানুয়ারি যদি 150 কিলো এসছে, আর 25শে মার্চ আমাদের লকডাউন হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ আমাদের লকডাউন হয়েছে 22 তারিখ না 23 তারিখে। এই পিরিয়ডের মধ্যে 30 জানুয়ারি থেকে 25 জানুয়ারি ধরলাম, 25শে মার্চে ধরলাম, আমার ফিগারটা কিন্তু চিকেনের ফিগারটা যেটা আমরা কিনতাম, তখন করোনা এত ভয় ছিল না। আমি তো আমার চিকেন তখন 150 থেকে শুরু হয়েছিল, এসেছিল 15 কেজি 20 কেজি, তাও আবার লেফট ওভার, বিক্রি হতো না। কারণ মানুষের মধ্যে আমাদের মিডিয়া কিছু ভুল বুঝে না, আমরা যাকে বিশ্বাস করি তারাই বিভ্রান্তি ছড়ায়। এমন ভাবে জিনিসটাকে প্রেজেন্ট করলো, এমন ভাবে জিনিসটাকে দেখালো, শো করলো, মানে অ্যাকর্ডিং টু ইউ মিশ্রাজি, না 10 টাইমস কমে গেছে। আমি জাস্ট তোমাকে বলছি, আমাকে গেট ফিনিশ, এটা বলতে দাও। মিডিয়া দ্বারা বা আমাদের মনে একটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি হলো যে করোনা হয়েছে চায়নার জন্য করোনা হয়েছে, আর চাইনা চিকেন মানে চাইনা, একটা কথার কথা, এটা আইটেমের কথা বলছি। চিকেন মানে চাইনা মানে চিকেন মানে করোনা। আমি শুধু নয়, আমি ভুক্তভোগী কিন্তু করোনার হওয়ার আগেও আছি। এইবার তোমার প্রশ্ন দিচ্ছি, করোনার পরে কি হবে? এখন সব বন্ধ। আবার বলছি, আমার দেবী দেবতারা নেতা নেত্রীরা ওরা নিজেই মিসগাইড কি করবে না ভাবছি না। এখন এমন ফারমান দিচ্ছে, এইটা করো, এই যে সবজি মার্কেট
তুমি যে প্রশ্ন করেছিলে আমাদের অন্বেষদাকে, এই সবজি মার্কেটে ঘেসে ঘেসে সব কাজ বাজার নিচ্ছে। পিকনিক, প্রথম লকডাউন 15 দিন পিকনিক হয়েছে, মাংসের দোকানে লম্বা লাইন, মাছের দোকানে লম্বা লাইন, সবজি দোকানে লম্বা লাইন, কোন রকম রোকটোক নেই। যত তোমার গাইডলাইন বলো, আইন বলো, নিয়ম বলো, কানুন বলো, সব কিন্তু বড় বড় তুমি যেটা বলো না সিনেমা হল, ওইখানে কিন্তু করোনা আসবে, তোমার মলে করোনা আসবে, তোমার ফ্যাক্টরিতে করোনা আসবে, ওইখানে কিন্তু যেখানে ভোট ব্যাংক না ওইখানে করোনা আসবে না। ওদেরকে তুমি যদি আটকাতে যাও ভোট পাবে না। এইটাই হচ্ছে আমাদের রাজনীতি। আর এইবারে আমরা যেটা আমাদের দ্বারা সবাই খায়, কিন্তু আমরা আজকে 150 থেকে 2000 লোকে আমরা পেট ভরছি, তাদের কি দেখনে পালা নেই। কিন্তু আমরা ভোটকে একজন ভোট দেবো না, কিন্তু আমার ফ্যাক্টরি যদি 150 জন থাকে যারা বাজারে যায়, তাদের 150 ভোট আছে। এই কোনো শুধু আমাদের কপাল খারাপ। তোমার প্রশ্নই জবাব দিচ্ছি, তোমার প্রশ্নই আসছি কি হবে। সুতরাং আমরা দিশে হারা। এইটা করতে হবে, স্যালারি দিতে হবে, এইটা করতে হবে, কাউকে ছাঁটাই করতে হবে না। কিন্তু একবারও তো বলো না জিএসটি দিতে হবে না, একবারও তো বললো না কেউ ইলেকট্রিসিটি দিতে হবে না, একবারও তো বললো সবকিছু এইটা করতে দেবে না। তোমাকে দিতে হবে, কিন্তু ছাড় বলে কিছু নেই। 3 মাস ছাড় দিলাম, তারপর তোমাকে জোর দিতে হবে। একটা কি করলো, প্রভিডেন্ট ফান্ডটা দিতে হবে না তোমাকে। হরিদাস পাল কতজন কাটে ওরে 1 বছর। আমি বলছি আমাদের যে বিজনেসে আছে, টাটা হোক, বিড়লা হোক, ছোট হোক, বড় হোক, মুরগিওয়ালা হোক, তেলওয়ালা হোক, আলুওয়ালা হোক, আমি কেকওয়ালা হই, বা আমাদের প্লাইওয়ালা হোক, বা ফিল্ম প্রডিউসার হোক, বা তোমার মতো লোক হোক, আগামী 1 বছর যদি আমরা সার্ভাইভ করতে পারবো, নাহলে শেষ। প্রথম কথা। আবার সেকেন্ড কথা, ওই যে তুমি বলো না ডিস্টেন্সিং, সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং, আমরা ইন্ডিয়াতে বাস করি, হবে না, এখানে হবে না, আমরা পারবো না। কেন না হবে না? কেন আমাদের দেবী দেবতা বলতে আমাদের মন্ত্রী, চাই নেত্রী, যেই হোক, উপরওয়ালা হোক, ওইখানে হোক বা এখানে হোক, ওদের দরকার নেই রে বাবা। ওরা চাই না এইসব কিছু করতে। দেখবে তুমি বলছি সরকারের কাছে সরকার চালানোর জন্য পয়সা নেই গো, মদ বিক্রি শুরু করে দিল। এই যে লকডাউন করো, এটা মদের লাইসেন্স দিয়ে দিল। সত্যি এটা খুব একটা বড় ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট মিশ্রাজি বলেছে, মদের দোকানে লাইন পড়ছে, এটা কিন্তু সত্যি দেখার মতো। ওইটা বলছি না মেইনটেইন না করে হয়েছে। আপনি পয়েন্টটা মিসগাইড করছো, আমি ওইটা বলতে চাইছি না। এই যে সরকারের অবস্থা এতটা খারাপ, সরকারের যদি বাধ্য হয়েছে রেভিনিউ আনার জন্য, রাজস্ব আনার জন্য, উপায় নেই। দেখুন তোমাকে আমি বলছি, সরকার বাধ্য হবে। অলরেডি আওয়াজ শুরু করে দিয়েছে, বলেছে এই রোগটাকে নিয়ে, করোনাকে নিয়ে তোমাকে বাঁচতে হবে। 1 মাস কি বড় বড় কথা বলেছিল, করোনাকে আমরা জিতবো, মা বাহার জিতেছি, এইটাও জিতবো। এখন কি বলছে, করোনার সঙ্গে আমাদেরকে মানে থাকতে হবে। আবার তার মানে হতে শুরু করেছে যে মানে কোনো চিজ নেই, কোনো ডিস্টেন্সিং, এসব কথা গুরু কিচ্ছু হবে না। আমার দোকান খুলবে, তুমি দেখো। এই যে ঝড় এসছে, একটা ঝড়, করোনা ঝড় এসছে, ঝড়টা চলে যাবে। সব একসময় হয়জা ছিল, কালরা ছিল, প্লেগ ছিল, মহামারী এসছে, আমাদের ডেঙ্গু ছিল। আরে আমি নিজে দেখেছি 10 বছর 15 বছর আগে আমি এই জায়গায় যাচ্ছি, শুধু হাঁচি মেরেছিলাম, তখন করোনা ছিল না। একটা পাশে আমার ভদ্রলোক সাইড হয়ে গেল, মানে ওর জ্বর হয়ে যাবে। এগুলো হয়, এগুলো আমাদের ইন্ডিয়াতে কোনো ভয় নেই, চিন্তা নেই। অনেক আছি, আমাদের কেউ নেই রে বাবা, সরকারও নেই, মন্ত্রী নেই, আমাদের ভোট ব্যাংক নেই। তার মানে কি মিশ্রাজি, আমি বলি আরেকটা প্রশ্ন তোমার কাছে জিজ্ঞাসা করব, যে আজকে তো তোমার ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের উপরে তার মানে প্রচুর পরিমাণে একটা সমস্যা এসেছে। ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল মানে তোমার যে জমা পুঁজি, একটা বিজনেস চালাতে গেলে তো একটা পুঁজি নিয়ে মানুষকে কাজ করতে হয়, তো সেইটা তো একটা বড়ভাবে এফেক্টেড হয়েছে অ্যাজ পার ইওর কনভারসেশন। সেটা আমরা বুঝতেই পাচ্ছি যে 30শে জানুয়ারি থেকেই সেই পুঁজিটার উপরে হাত পড়েছে। তো এখন যে তোমার একটা হিউজ এমপ্লয়িজ আছে, আমরা সবাই জানি, প্রত্যেকটা যে স্টোর্স আছে সেখানে এমপ্লয়িজ আছে নিয়ে, তাদেরকে তুমি মেনটেনটা করবে কিভাবে? মানে আমাকে শেষ করতে দাও, তাদেরকে তুমি মেনটেন করছো কিভাবে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে? এখন তো তোমার 0 ইনকাম, তো হাউ আর ইউ মেনটেনিং ইয়োর স্টাফ, হাউ আর ইউ গিভিং দেম দ্য স্যালারি? দ্যাট ইজ মাই ফার্স্ট কোয়েশ্চেন। সেকেন্ড কোয়েশ্চেন ফর ইউ, কি কোভিড-19 এর এই লকডাউন যাওয়ার পর তো এমন হবে না যে তোমার সেল মারাত্মকভাবে বেড়ে যাবে, সেটা তো হবে না, তো ধীরে ধীরে হয়তো বাড়বে। তো ওই সময়ও কিভাবে নিজেদের স্টাফকে তুমি মেনটেন করবে বলে ভাবছো? মানে কিভাবে তাদেরকে স্যালারি দেবে? হাউ আর ইউ ফিলিং? এইটাই হচ্ছে আসল কথা।
এই 25 মার্চের পরে আমাদের কাছে তো খুব পুঁজি বড় কথা না, আমরা ভাই রোজ কামাই রোজ খাই, এই অবস্থা আমাদের। আর সব বিজনেসম্যানেরই অবস্থা এটাই। কেন আমাদের 2016 যখন যখন টাকা পয়সা চেঞ্জ ডিমনিটাইজেশন করেই না, কিন্তু এটা কারো অবস্থা ভালো না, সবাই কাঁদছে। আমার কি অবস্থা আমি পার্সোনালি বলছি, আমার কিন্তু তুমি বলছো দোকান নয়, আমার যে ফ্যাক্টরিও আছে, ফ্যাক্টরিটাও বলেছি আমি। আমার 150 স্টাফ, আমি তো সবার মাইনে অ্যাজ পার মাইনে দিতে পারবো না, আমি দিয়েছি। কিন্তু ধরো যার 20,000 মাইনা তাকে আমি 10,000 দিয়েছি, কারো 50,000 মাইনা তাকে 25,000 দিয়েছি, জাস্ট সংসার চালাও। আর সবাইকে বলেছি ভাই তুমি বুঝতে পারছো, তোমরা দেখছো, তোমারই ফ্যাক্টরি তোমাদেরই সংসার, আজকে যদি অবস্থা খারাপ থাকে তোমাদেরকে সঙ্গে থাকতে হবে, নাহলে কিছু করার নেই। তোমাকে বাঁচতে গেলে ফ্যাক্টরি বাঁচতে হবে, সংসার চালাও। লাভ লোকসান কত প্রফিট হলো কত কি হলো ছেড়ে দাও, সংসার চালা 1 বছর। আর তুই বলছিস কিভাবে দিচ্ছি আমি কিভাবে দিচ্ছি, আমার সাপ্লায়ারে পয়সা পাচ্ছে, ওকে না দিয়ে আমি স্যালারি দিচ্ছি। সাপ্লাই থেকে বলছি ভাই তুই এটা বিয়ে করো, আমি এই টাকা ওইদিকে টাকা ওই দিয়ে এরকম করছি। কালকে তুমি যেটা বলেছো, কালকে দোকানটা খুললেই কিন্তু কাস্টমার আসবে না, কেন মনে ভিতরে একটা বিভ্রান্তি আছে, ভয় আছে। কেন ভয়টা কেন? তোমার নয় কিন্তু, এটা কিন্তু সব জায়গাতেই, সব দোকানেরই ক্ষেত্রে এটা। একটা কথা আমি বলতে চাইছিলাম, ভয় ঢুকে গেছে। আর ভয়ের বিভ্রান্তির জন্য জানো কে দায়ী? এই আমাদের দেবী দেবতারা, এই আমার মিডিয়ারা। কেন যতদিন ভয় বিভ্রান্তি ছড়াবে ওদের রাজত্ব থাকবে। একটাও জিনিস পরিষ্কার বলছে না, একটাও জিনিস তুমি কনফিউজ করে দিচ্ছে। আমি কি করবো নিজেই বুঝতে পারছি না। এই যে দোকান খোলো, এই যে বেকারি বলেছে দোকান খোলো, এইবারে তুমি বলো একটা দোকান খুলতে গেলে 25টা আমাকে লাইব্রেরি আনতে হবে, আমাকে পারমিশন নিতে হবে, কোথায় থেকে পুলিশে দৌড়াতে হবে। আমি থাকি বাগুহাটিতে, এবার আমি যাবো কোথায়, কি করে আমি কসবা ফ্যাক্টরিতে? তার জন্য পারমিশন জোগাড় করো, আমার ছেলেরা কোথা দিয়ে কি করে আসবে তার ব্যবস্থা করো। এটা বিভ্রান্তি নয় তো কি? এটা কি একটা তুমি অর্ডার দিয়ে দিলে, সে কেন্দ্র সরকার হোক, রাজ্য সরকার হোক, মন্ত্রী হলো, দেবী একটা তুমি অর্ডার দিয়ে দিলে, ফারমান দিয়ে দিলে, হাউ ইট ইমপ্লিমেন্টেড? ও রাস্তাটা বলো। এত করেছো, বাধ্য করছো আমাদেরকে ঘুষ দেওয়ার জন্য, বাধ্য করছো না করার জন্য, কিন্তু আমরা করবো, খেতে তো হবে ভাই। বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছ তুমি। আবার এই যে বড় বড় করছো, দুটো কথা বলছো একসঙ্গে, দুটো সেকশন বলছো যে তোমাকে করোনা নিয়ে বাঁচতে হবে, করোনা তোমার ছাড়া হবে না, করোনা বাদ নিয়ে তোমাকে চলতে হবে। যেমনি তুমি চিকেন পক্স নিয়ে বেঁচেছিলে একবার, চিকেন পক্সের মহামারী ছিল তো, করোনা মহামারী ছিল তো, এইটা করোনা নিয়ে তোমার বাঁচতে হবে। সরকারের শুরু পাল্টেছে, এইবারে কি বলছে? ডিস্টেন্সিং নিজেই ভুলে যাবে, সব শুরু হয়ে যাবে। এবারে লোকগুলোকে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। এখন বিভ্রান্তি বলো না, 30 জানুয়ারি থেকে আমার সেন্টার ডাল আছে, আফটার যে দোকান খুলি আমি, লোকে ভয় আসবে না। কিন্তু বিশ্বাস করো, আমার বিশ্বাস আছে, যেমনি দাদা বলো ননভেজ দা, ওই দেখতে যেতে হবে, হলে যেতে হবে। একটা সাময়িক ব্যথা, একটা সাময়িক ঝড়, সব ঠিক হয়ে যাবে। দরকার আমার মনে হয় মিশ্রাজি যেটা বলেছে খুব ভালো একটা পয়েন্ট বলেছে। কেন্দ্র সরকারকে একটা জিনিস, জিএসটির দিকটা কিন্তু দেখাটা এখন খুব দরকার। কারণ ব্যবসাদারদেরকে যদি জিএসটিতে ছাড় দেওয়া হয়, তবেই কিন্তু ব্যবসাদাররা সার্ভাইভ করতে পারবে, তারা নিজেদের স্টাফদেরকে মেনটেন করতে পারবে। এটা কিন্তু খুব ভালো একটা পয়েন্ট মিশ্রাজি বলেছে। আরেকটা আমি খুব ভালো পয়েন্ট যেটা মিশ্রাজি একটু আগে বললো, যে একদিন সত্যিই ঝড় থেমে যাবে, খুব দামি কথা বলেছে। কিছু কিছু মানুষ কিন্তু অনেকদিন ধরে কেক খেতে পাচ্ছে না, এটাও বুঝতে হবে। কেক, পেস্ট্রি, প্যাটিস এটা খেতে পাচ্ছে না, মানে হয় না, জীবের মধ্যেও কিন্তু ওটা দরকার। আমরা কিন্তু খেয়ে অভ্যস্ত মিশ্রাজির কেক, মানে ভাল লাগে খেতে। এবারে যখন খুলবে, কিছু সংখ্যক মানুষ কিন্তু অবশ্যই যাবে, মানে অতটা নেগেটিভ ভেবে লাভ নেই, ভালো সংখ্যক মানুষ যাবে। আমার মনে একটাই কথা, ভালো হবেই হবে, কিন্তু 1 বছর কাল থেকে নয়। কিন্তু সব ভুলে যাবে, তুমি ভুলে যাবে করোনা, একটা কাহিনী, ইতিহাস হয়ে থাকবে, ইতিহাস হয়ে থাকবে যে আমি বাড়িতে ছিলাম, রাত্রে 3টা দিন জেগে আছি, কাল কি হবে, আমি জেলের মধ্যে জেল বন্দি। কিন্তু আমি মিশ্রাজি আরেকটা প্রশ্ন তোমাকে জিজ্ঞাসা করবো, যে ধরো এখন যে তুমি যেমন তোমার স্টাফদেরকে বললে যে আমি যে 50,000 টাকা মায়না পাচ্ছে তাকে 25,000 টাকা দিচ্ছ, ওকে 20,000 10,000 দিচ্ছ, যে অন্তত তুই ভাই বেঁচে থাক। দ্যাটস আ ভেরি ভেরি গুড ডিসিশন ইউ হ্যাভ টেকেন ফ্রম ইউর হার্ট। বিকজ না, আমাকে বলতে দাও সেটা হচ্ছে তুমি যে এত ভালো একটা ডিসিশন নিয়েছো, সমস্ত বিজনেসম্যানকে ওটা দেখা উচিত। কারণ তাদের স্টাফরা, যে এমপ্লয়িজ আছে, তারা কিন্তু তার অ্যাসেট। আজকে এত বছর ধরে তোমাকে তারা সার্ভ করেছে, আজকে এই দুর্দিনে কিন্তু তোমার যেমন দুর্দিন এসেছে, তাদেরও কিন্তু দুর্দিন এসেছে। তুমি যে তাকে দেখছো এই সময়, সেটা কিন্তু একটা খুব বড় একটা ব্যাপার তুমি দেখালে আজকে। তুমি যেটা করছো, দ্যাটস আ ফ্যান্টাস্টিক ইনিশিয়েটিভ ইউ হ্যাভ টেকেন, যে তাদের
আজকে তুমি, তারা তো কাজ করছে না, তোমাকে কোনো কিছু এই সময় সার্ভ করছে না, কিন্তু তাও তুমি তাকে স্যালারি দিচ্ছ। কিছু কিছু জায়গায় আমি শুনেছি তারা কিন্তু খুব বড় রিচ পিপল। তুমি যেমন বললে যে আমরা বলতে গেলে আমাদের দিনের বেলা, মানে দিনে যেটা আয় হয় সেটাই তোমরা চালাও ওইভাবে। কিছু কিছু বাংলাদেশে আমার সঙ্গে বসেছিলেন একজন খুব স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব, সে বললেন বাংলাদেশ নাকি একজন খুব রিচ ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট, সেখানে নাকি 30 জন করে করে ডেইলি ছাঁটাই করছে তারা, মানে সে তার কোম্পানি, মানে জাস্ট ট্যাকিং আউট, ফায়ার আউট করছে। আমি তাদের উদ্দেশ্যে বলবো যে আজকে মিশ্রাজির কেকস ইন্ডাস্ট্রির উনি মালিক, তো উনি যখন নিজেদের স্টাফদেরকে এইভাবে ধরে রেখে তাদের ফ্যামিলির কথা ভাবছে, আপনাদেরকেও কিন্তু ভাবতে হবে। আপনারা কিন্তু মিশ্রাজির থেকে অনেক বেশি বৈভব সম্পন্ন মানুষ, সেটা আমি জানি, কিন্তু আপনাদের ওই মানসিকতাটা আনতে হবে, বি হিউম্যান। আজকে যে মানুষগুলোকে আপনারা বেকার করে দিচ্ছেন, সে মানুষগুলো আপনারই ভরসায় কিন্তু ইএমআই নিয়েছে, আপনারই ভরসায় কিন্তু একটা ছোট গাড়ি কিনেছে, আপনারই ভরসায় কিন্তু একটা বাড়ি নিয়েছে। তাদের কথা আপনি ভাববেন না? আমি সেই সমস্ত মানুষদের কথা বললাম। আমি মিশ্রাজির কাছে আরেকটা পয়েন্ট বলবো যে এখন যে লকডাউনের পরে তুমি এই স্ট্র্যাটেজিটাই নেবে যে যারা তোমার স্টাফ আছে তাদেরকে ওই হাফ মাইনা করে যা দিচ্ছ যেভাবে, সেভাবেই দিয়ে যাবে, তাই তো? আমি মিশ্রাজিকে জিজ্ঞাসা করছি, আমি যখন ফুলবো ওদের সঙ্গে সবার সঙ্গে বসবো, বলবো তোমরা প্রস্তুত হও, কালকে যদি সেল আমার পুরোপুরি অ্যাজ পার আওয়ার রিকোয়ারমেন্ট সেলটা পাই, আমার সেল ফিগার যেটা আমার দরকার পার ডে জন্য, সেটা যদি পাই অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ নো প্রবলেম। যদি আমি কম পাই তোমরাও প্রস্তুত থাকো বিয়ার করার জন্য। তোমাদের লড়াই, এই লড়াইয়ের মধ্যে তোমরাও আছো, কিন্তু কোম্পানি তোমার সঙ্গে লড়াই করার জন্য তোমরা কিন্তু শামিল হতে হবে। দিস ইজ আ টিম স্পিরিট, রাইট? একদম। সেল বাড়বে, ফিগার, আমার সেল ফিগার যত দরকার সেই লেভেলটা চলে আসবে, সবাই খুশি থাকবে। যতদিন হচ্ছে না, কারো চাকরি যাচ্ছে না, কিন্তু সবাইকে কম্প্রোমাইজ করতে হবে, লড়াই করতে হবে, কোম্পানির সাথে লড়াই করতে হবে সময়ের সঙ্গে। আর মিনিমাম এক বছর আগে কিছু হচ্ছে না। আচ্ছা, আরেকটা প্রশ্ন, আমি এবারে বানসালদার কাছে যাব, যে বানসালদা ফিল্মের ব্যাপারটা তো আমি বলবোই, কিন্তু সবাই জানে না যে তুমি একজন খুব বড় ব্যবসায়ী প্লাইউড ইন্ডাস্ট্রি। না, অনেক ছোট লোক ভাই আমি। না আমি জানি তুমি বড়। যারা বড় মানুষ হয় তারা নিজেদেরকে ছোটই বলে, আমি ছোট করে বলবো না প্লিজ। ঠিক আছে, যেটা তুমি বলবে সেটাই আমি নেব। আমি বলছি যে পারচেজিং পাওয়ার তো এখন মানুষের খুব কমে যাচ্ছে, তার জন্য তো ইকোনমিতে বিরাট ভাবে এফেক্ট হচ্ছে। তো সেটা কত বড় থ্রেট হিসাবে তুমি তোমার ইন্ডাস্ট্রির জন্য দেখছো, প্লিজ বলো। আমাদের ইন্ডাস্ট্রিজ এর মধ্যে যেটা আছে, we are the manufacturing of all over India, we are the distributor. আমাদের স্টাফ আছে 5000, আর অলরেডি আমরা যেটা আছে, যেটা কাটিং করছি, সেটা কাটিং করা নেই, সেটা কাটিং বলা যায় না, সেটা বলা যায় জাস্ট লাইক দাদা এখনই বললেন তো 50-50% স্যালারিতে তুমি কিছুটা, হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি এটা আমাদের করা উচিত। কিন্তু যে লেবার কনসেপ্ট আছে, যে ফ্যাক্টরি লেবার কনসেপ্ট আছে, সেটা এখনই 90% বড় ফ্যাক্টরিটা লেবার কন্ট্রাক্টে চলে গেছে। তার মানে কি হয় কি, কন্ট্রাকচুয়াল লেবারস, দে আর কল্ড কন্ট্রাকচুয়াল লেবারস, মানে তারা কাজের বেসিসে তারা টাকা পায় অ্যাকর্ডিং টু। এইটাতে আমাদের কিছু করার নেই। আমি আরেকটা পয়েন্ট তোমার এটাতেই জিজ্ঞাসা করবো যে তারা, তার মানে এই সময় যেহেতু তারা তোমার কাছ থেকে কাজ পাচ্ছে না, দে আর গোয়িং ফর অ্যান অল্টারনেটিভ, রাইট? তারা তো নিশ্চয়ই অন্য কিছু করবে, মানে মাস্ক, স্যানিটাইজার, যেখানে মানে ডিমান্ড আছে, যে জায়গাটাতে মানুষ কিনছে সেই প্রোডাক্টই তো তারা তৈরি করবে। সেটাও করতে রেডি করবে। আমাদের যেটা আছে সেটা, সেই মধ্যে যেটা, যে জিনিসটা জানে না সেই জিনিসটা করতে গেলে তো ওকে সময় লাগবে। আর ডেলি বেসে যে লেবার যে আছে, সে কোত্থেকে করবে? সে তো ডেলি কামাচ্ছে, ডেলি খাচ্ছে। সেটাও ঠিক না? হাউ আর দে সার্ভাইভিং? মানে তোমার কি মনে হয় যে তারা কিভাবে সার্ভাইভ করবে? ওরা সার্ভাইভ করছে কেন? গভর্নমেন্ট অনেক ওদেরকে দিচ্ছে, সংস্থা আছে, এনজিও আছে, সবাই ওদেরকে দিচ্ছে। কিন্তু যেভাবে আমরা দেখেছি টিভিতে, যে ট্রেনকে লাইনের মধ্যে 90% মানুষরা যেরকম দাঁড়িয়ে আছে, যেরকম বসে আছে, ওর মধ্যে কে আছে? একদম, তার মধ্যে কিন্তু তারাই আছে। আমাকে কালকে একটা ভিডিও, আমি একটু জাস্ট ইন্টারাপ্ট করব, আমাকে বানসালদা ভালো করে একটা কোয়েশ্চেন করার সুযোগ করে দিল, এটা সবার জন্যই বলছি।
I have gone through that video and I have seen the people who are BPL level, who are contractual laborers, they are standing in the line. They have না তারা কিন্তু আমি শুনলাম যে নিউজে বলছে যে তারা নাকি নিজেদের বাড়ির যে ছাগল বেচে দিয়ে বউয়ের গয়না বন্ধক দিয়ে নাকি তারা মদ কিনতে যাচ্ছে 30% বেশি রেটে। বানসালদা কি বলবে এটাতে? আমি মিশ্রাজির কাছে যাব, আমাকে আগে বানসালদার ব্যাপারটা জেনে নিন। এখনই কি আছে এর মধ্যে দুটো জিনিস আছে। 20% যে লোকরা আছে সেটা আমাদের মতন লোক, একদম যে একটা লেবারকে পাঠিয়ে দিলে তোকে 100 টাকা দিবে, তুই যা নিয়ে আস। 20% এইরকম লোক, 30% আছে লেবার, কারেক্ট, এন্ড 50% যে আছে মিডল ক্লাস। বুঝে গেছি। না তুমি ঠিকই বলেছো, এই ভাগেই ব্যাপারটা হয়েছে। তো তুমি আমাকে আরেকটা জিনিস বলো বানসালদা, বলো আছে লেবাররা কি করছে, একটা কোটা লেবার বোতলে চাই, দুটো বোতল নিয়ে নিচ্ছে, একটা বোতল ব্ল্যাক করছে, এক ওই বোতল দিয়ে আবার একটা বোতল কিনছে। এইটাও চলছে। এটা ভেরি ভাইটাল পয়েন্ট ইউ হ্যাভ হাইলাইটেড, কি যেটা ব্ল্যাক করার ব্যাপারটা আমাদের জানা ছিল না, বাট এই দারুণ ব্ল্যাক করার ব্যাপারটা তুমি তুলে ধরলে। আচ্ছা আমি আরেকটা পয়েন্ট বলবো, সাপোজ আমাদের কাছে কিন্তু মিশ্রাজির কেকটা নেসেসিটি মানে আমাকে কিন্তু রাস্তায় বেরোলে আমার কিন্তু মিশ্রাজির যদি আমি কেক খোলা দেখি আমি ঢুকে খাবো, এটা আমার ব্যক্তিগত মত। আমি মিশ্রাজিকে চিনি চাই না চিনি আমি খাবো, বাংলা কথা। কিন্তু আমি কিন্তু প্লাইউডের জিনিস আমার বাড়িতে বানাবো না। খুব পয়েন্ট, এটা কিন্তু খুব লজিক্যাল পয়েন্ট। ইউ আর ফ্রম দ্য লাক্সারি ইন্ডাস্ট্রি, তো তোমার 5000 স্টাফ, আফটার দিস লকডাউন it is more crucial for you to maintain or to sustain than Mishraji. So how are you thinking of sustaining your business? মানে কিভাবে তুমি নিজের বিজনেসটাকে সাস্টেইন করবে বলে ভাবছো? আমরা এক বছর তো সাস্টেইন করতে পারবো না, না এক বছর তো 2020 তো আমার চলেই গেল, আর মার্চ আপ টু 21 মার্চ আমরা কিছু করতে পারবো না। যেরকম চলছে সেরকম চলতে হবে আমাদের। বুঝে গেছি, মানে তোমার এক বছর তোমার কিছু করার নেই। এখনই আমার কাছে অনেক থেকে প্রোডাকশনের অর্ডার আসছে যেখানে খুলে গেছে, কিন্তু আমি পাঠাবো কি রকম? কারেক্ট, পাঠাবো তো আমার কেন কি আমি ট্রাক পাবো না, কোনো টেম্পো পাবো না, কোনো ভেহিকল পাবো না, আমি যাবো কোথায়? একদমই ঠিক বলেছো। আমাকে চুপ করে বসে থাকতেই হবে, আর কোনো উপায় নেই। না ইউ আর অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট ফ্রম ইওর সাইড। মানে এটা খুব ভালো একটা ভাইটাল পয়েন্ট বলেছো। আমার মনে হয় মিশ্রাজি কিছু একটা বলতে চাইছে। আমার দুটো প্রশ্ন করছি, দুটো তোমাকে দেখতে পাচ্ছি নাকি? তোমাকে দেখতে পাচ্ছি? বলো। ওই যে নিউজটা দেখে তুমি বানসালদাকে জিজ্ঞেস করলে না যে বিপিএল এর চাল খাচ্ছে আর মদের লাইনে ঢুকেছে, দিয়েছে যে ওই বিপিএল যে লাইনে আছে না, তারা 200 টাকা 100 টাকা পাওয়ার লাইনে ঢুকেছে। ঠিক আছে, আমাকে কি দেখা যাচ্ছে? দেখতে পাচ্ছি না, বুঝতে পারছি না। কিছু কি নেটওয়ার্কে প্রবলেম হলো? কি বলতে থাকবো না বন্ধ করবো? না বন্ধ করার দরকার নেই, আমি এক সেকেন্ড, আমি বুঝতে পারছি না নেটওয়ার্কে কেন প্রবলেম হচ্ছে এরকম। না আমি কি বন্ধ করব? বলা বন্ধ করে দাও। তোমার কিছু বন্ধ, এবার ঠিক আছে। প্লিজ কন্টিনিউ। আমি কিছু আমি নিজেকে দিতে পারছি না কিন্তু। না ঠিক আছে, নো ইস্যুস, বলো। বানসালদা ঠিক জবাব দিয়েছে, হ্যাঁ, যে তারা লেবাররা যারা বিপিএল এর চাল খাচ্ছে তারা ওই লাইন দিচ্ছে ওই বোতলের নেওয়ার জন্য, তারা হয়তো 100-200 টাকা পাচ্ছে। আবার এটাও ঘটনা, কিন্তু তুমি ওদের মাধ্যমে তোমরা তো মিডিয়ার লোক, তো বিভ্রান্তি বেশি পয়দা করো। বলতে হবে 2 রকম 3 রকম মদ পাওয়া যায়, একটা দেশি হয়, একটা সোলাই হয়, একটা বিদেশি হয়। বিদেশির মধ্যে অনেক রেট আছে, 400 থেকে 4 লাখ টাকা। এবার তোমাকে ডিফাইন করতে হবে এই লেবার ক্লাসরা কি মদ খায়। ওইগুলো ছাড়া ওইগুলো আমাদের খুব বেশি ব্যাপার না। তুমি যে বললে যে জাস্ট ইন্টারাপশন ফর ইউ স্যার, বানসালদা, বানসালদাকে আমি দেখতে পাচ্ছি না। সবাই কি বানসালদাকে দেখতে পাচ্ছে? আমি পাশে দেখতে পাচ্ছি।
বাস ঠিক আছে, একজনের হলেই হবে। বানসাল দা প্লিজ কন্টিনিউ। আমি সিনে নেই। তোমাকে আমি দেখতে পাচ্ছি মিশ্রাজি, চাপ নিও না, তুমি আছো, চাপ নেই, আমি দেখতে পাচ্ছি। রয়্যাল চ্যালেঞ্জ বিস্কি আছে কি একটা লেবার খাবে? আচ্ছা এটা কি এটা মিশ্রাজিকে বোধহয় জিজ্ঞাসা করেছে বানসালদা যে রয়্যাল চ্যালেঞ্জ উইস্কি আছে, ভাই জিজ্ঞেস করেছি। হ্যাঁ, রয়্যাল বিস্কিটা কে খাবে? অবভিয়াসলি যে মানে বড় লোক আছে সে খাবে। আপনি যেটা নিউজটা দেখবেন, আপনারা সবাই নিউজটা দেখেন তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, এই নিউজের মধ্যে দেখবেন একটা লেবার বিয়ারের বোতলটা 12খানা বিয়ারের বোতল নিচ্ছে, একটা লেবার 2 বোতল রয়্যাল চ্যালেঞ্জ নিচ্ছে। সে তাকে মনে হয় লেবার আছে, সে কি নিজে খাবে? না না, খাবে। হ্যাঁ বুঝতে পারেন আপনার সবাই। মানে এটা অবশ্য আমি বলবো মিডিয়াকেও বলবো এটাকে একটু সজাগ ভাবে ব্যাপারটাকে করার জন্য, কারণ এটা কিন্তু একটা ব্যাপার, সেই সমস্ত মানুষগুলোকে বলাটা ঠিক নয়, কারণ যে মানুষরা হয়তো বাড়ির লোকেদের জন্য নিয়ে যাচ্ছে তাদেরকে বলা হচ্ছে তারা খাচ্ছে। খারাপ। ঠিক ঠিক, বাসুদা ঠিক বলেছে, বাসুদা ঠিক বলেছে, এটা একদম ঠিক বলেছে, এটা একদম ঠিক বলেছে। আচ্ছা বানসালদা শুনতে পাচ্ছ? বলছি তোমাকে আমি আরেকটা প্রশ্ন করব যে তোমার ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল, তোমার ধরো এতদিনের ব্যবসা, ইটস এ হিউজ ইন্ডাস্ট্রি, 5000 লোক কাজ করে, বড় ইন্ডাস্ট্রি, তো তোমার ওয়ার্কিং ক্যাপিটালে কতটা এফেক্ট হয়েছে করোনার জন্য? এখনই আমি কিছু বলতে পারবো না, কারণ 2 মাস হয়েছে, এখনই আমাদের কিছু বলা যাবে না, কেন সেটা তো আমাদের যখন ফাইনাল ইয়ার আসবে তখনই আমরা বুঝতে পারবো কি হয়েছে না হয়েছে। এফেক্ট তো শিওর হবে, কেন ছোট ছোট যে ডিলার আছে সে তো টাকা দিতে পারবে না, সে সোজা একটাই কথা বলবে, ভাই তুমি আমাদের মাল দাও, আমরা বিক্রি করব, তারপরে তোমার ধারে ছোট ছোট করে সুদ করব। এইটাই সমস্যা, কিন্তু মানে সমস্ত বিজনেস ডাউনের দিকে আস্তে আস্তে স্লো ভাবে উঠতে থাকবে। আচ্ছা আরেকটা ব্যাপার, বানসালদার ইন্ডাস্ট্রির ব্যাপারে আমি জানতে চাইবো, ইজ ওয়ার্ক ফ্রম হোম অ্যাপ্লিকেবল ফর ইউ ইন্ডাস্ট্রি? বানসালদা, তোমার ইন্ডাস্ট্রি থেকে ওয়ার্ক ফ্রম হোম ইম্পসিবল, একদম কেন কি মালই যাবে না তো কি কাজ করব আমি? যখন আমার ম্যাটেরিয়াল যাবে তখনই তো আমি কিছু কাজ করতে পারবো। একদমই ঠিক, একদমই ঠিক। আচ্ছা বানসালদার মতে, যেহেতু বানসালদা একটা ছবি বানিয়েছিল আমি সেটা জানি, যেতে নাহি দিব, আমার মনে হয় নামটা আমি ঠিক বলেছি, তো সেই যেতে নাহি দিব যে ফিল্মটা তুমি বানিয়েছিলে বলেই আমি জিজ্ঞাসা করছি। প্রথম প্রশ্ন আমার শুভর কাছে ছিল, যে আমি সেম প্রশ্নটা তোমার কাছে করছি, যে তোমার কি মনে হয় লোকেরা হলে এর পরবর্তীকালে যাবে না, নাকি হলে যাবে? ওটিটি কি ফিউচার? ওটিটি কি ফিউচার, নাকি ওটিটির জায়গায় হলের জায়গায়? তোমার কি মনে হয়? হল আলাদা জিনিস, আর তোমার ওয়েব সিরিজ যে চলছে সব দেখছে টিভিতে, সেটা আলাদা জিনিস, সেটা দুর মধ্যে কোনোদিন তাপত হবে না, সেটা দুটোই আলাদা। মানে আমাদের দুটো সাইডই ভালো থাকবে, যেটা মিশ্রাজিও বলছিল, আমরা একদিন ঠিক ঝড় থেমে যাবে, সবাই ভালোভাবে আবার সবকিছু করবো, এটা পজিটিভ ভাবে ভাবতে হবে, পজিটিভ ভাবার দরকারই নেই। জাস্ট লাইক গভর্নমেন্ট একটু বলে দেয়, ভাই সিনেমা হল খুলে গেছে, হ্যাঁ সালমান খানকে দেখতে হলেই যাবে মানুষ। একদম একদম একদম, আর ভালো কন্টেন্টের ছবি হলে মানুষ হলে যাবে, এটা একদমই ঠিক বলেছে। আমি একদমই যাবে। আমি একটু শুভর কাছে যাবো। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, লাস্ট কথাটা শুনতে পেলাম না। We have the ground of that. একদম 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 একদম, আমি শুভর কাছে যাব একটু। শুভ, সেটা বলছি যে কোনোভাবে কি করোনা, আমার তো তোমার কাছে 3টে প্রশ্ন একসাথেই যাবে। মানুষের একটা ব্যাপার ছিল স্ট্যাটাস, মিশ্রাজি আমি জানি এটাতে হাত তুলবে, আমার কোয়েশ্চেনটা যে আমি বলবো তারপরে হাত তুলবে। দেখতে পাচ্ছি না তো, আমি নিজেকে দেখতে পাচ্ছি না। তুমি নিজেকে নিজে দেখতে পাচ্ছ না? না, স্ক্রিনে আমি নেই, তুমি আমাকে আউট করে দিয়েছো। তুমি আছো স্ক্রিনে না, তা তোমাকে অফ করব কেন? তোমাকে আমি দেখতে পাচ্ছি, শুভ মিশ্রাজিকে দেখতে পাচ্ছ তো? আমি দেখতে পাচ্ছি। তাহলে ঠিক আছে, সবাই দেখতে পাচ্ছে তোমাকে, তুমি নিজেকে দেখতে পাচ্ছ না। ঠিক আছে, এটা নেটের প্রবলেমের জন্য হচ্ছে। মিশ্রাজিকে সুন্দর লাগছে, রেড টি শার্ট পরে মিশ্রাজি বসেছে আমার সঙ্গে, আর খুব ভালোভাবে স্পন্টেনিয়াস ভাবে অনেক সত্য ঘটনা বলছে, যেগুলো হয়তো মানুষ বলে না, মানুষ চেপে যায়। মিশ্রাজি আজকে জিএসটির যে কথাটা বলেছে, খুব ভাইটাল কথা বলেছে, আমি যেন ধন্যবাদ দেবো মিশ্রাজিকে। আচ্ছা আমি শুভর কাছে যেটা বলছিলাম, আমি একটু যাবো শুভর কাছে।
যে শুভ, এই যে মানুষের স্টেটাস, মানুষের একটা স্টেটাস, মানুষ বলে যে পেস্ট্রি স্টেটাস, কোনোদিন আমি দেখিনি। শুভ কিন্তু খুব স্ট্রাগল করে আজকে এই জায়গায় পৌঁছেছে, আমি ওর স্ট্রাগল জানি। দ্য ওয়ে হি হ্যাজ স্টার্টেড হিজ কেরিয়ার and now he is the owner of PSS Entertainment Private Limited. ও খুব স্ট্রাগল করেছে, ও একদিনে আজকে এই জায়গায় পৌঁছায়নি। স্ট্রাগল তো মানুষের পার্ট অ্যান্ড পার্সেল অফ লাইফ। আজকেও স্ট্রাগল করছে, আজকে হয়তো উঁচুতে গিয়ে স্ট্রাগল করছে, আগে নিচেতে থেকে স্ট্রাগল করেছিল। মানুষের লাইফে সবসময় স্ট্রাগল থাকে, কিন্তু ও কিন্তু কোনোদিন অহংকার করেনি, ওর মধ্যে কিন্তু কোনো অ্যারোগেন্স নেই। এটা আমি ওর বলে বলছি না, মিশ্রাজি, বানসালদা, এদের কারোর মধ্যে কোনো অ্যারোগেন্স নেই। কিন্তু কিছু কিছু মানুষ আমি দেখেছি যাদের কোনো কাজ নেই, প্রচুর টাকা তাদের, তারা 10টা গাড়ি, তাদের 6টা ফ্ল্যাট, কারোর মার্সিডিজ চেঞ্জ করছে, তারা জামা পরছে, সেগুলোকে নিয়ে ইনস্টাগ্রামে তারা আপলোড করছে ছবি, খুব ভালো, প্রচুর লাইকস করছে। তারা কম্পিটিশন করে যে আমার কটা লাইক তার কত লাইক, হ্যাঁ, সেটা তো কম্পিটিশনের ব্যাপার নয়। তা আমার প্রশ্নটা যে করোনাতে এই যে কিছু কিছু মানুষ যারা স্টেটাস দেখাতো, কিছু মানুষকে ছোট করতো, মানুষকে পেজ3তে গিয়ে আমি তো এটা পড়ি না বলে কথাটা বলতো, অনেক কিছু বলতো, সেটা সবাই জানি, আমরা সবাই পার্টিতে যাই, আমরা সবাই সেটা দেখতে পারি, আমরা সবাই সেটা বুঝি। আর পেছনে একটা গসিপিং টিম আছে যারা সেটাকে নিয়ে গসিপ করতে বা করে, হোয়াট এভার। এই করোনার জন্য কি কোনো মতে তাদের মেন্টালিটির কোনো চেঞ্জ আসবে বলে মনে হয় শুভ? মানুষের কি স্টেটাসটা কোনো মতে একটু তারা শো অফ করাটা কি বন্ধ করবে? স্টেটাস শো অফ করা কি বন্ধ করবে? আর আমি দুটো আরো ঘটনা বলবো, বলে তোর কাছে মানে তোমার কাছে প্রশ্ন করব। সেটা হচ্ছে যে আমার কাছে দুটো ঘটনা খুব বড়ভাবে আমাকে দাগ কেটেছে। সেটা হচ্ছে একজন পুলিশ অফিসার আমাকে সেদিন রাত্রেবেলা ফোন করে বলে যে আই নিড ইউর হেল্প। আমি বললাম কি হেল্প? হি টোল্ড মি কি আমার বাড়িতে ফ্যামিলি আছে, আমি বেরোচ্ছি এই সময়, আমার যদি কিছু হয়ে যায় তুমি আমার সংসারের কিছু দেখো, তাদের যেন কিছু না হয়। তার একটা পুলিশ কর্মী যখন আমাকে এই কথাটা বলে না, মানে আমি তাকে বলেছি, আমি সেদিন রাত্রেবেলা ঘুমোতে পারছিলাম না। দ্বিতীয় ঘটনা, এই স্বাস্থ্যকর্মীদের উপরে কিছু মানুষ, হয়তো সে মানুষের পপুলেশনটা খুবই কম, 2%, 3% or 5% ম্যাক্সিমাম, তারা এই স্বাস্থ্যকর্মীদের গায়ে হাত তোলা, থুতু ছেটানো, এই করোনার সময় তাদের গায়ে থুতু ছেটাচ্ছে, কিছু নার্সদেরকে বাজেভাবে ট্রিট করছে, কিছু জায়গায় আমরা দেখেছি পুলিশকে মারা হচ্ছে। হাওড়া টিকিয়াপাড়ায় ঘটনাটা ঘটেছিল, পুলিশকে মারা হয়েছে। গভর্নমেন্ট হ্যাজ টেকেন আ ফ্যান্টাস্টিক ডিসিশন, তারা ইমিডিয়েটলি তাদেরকে নিয়ে গেছে, অ্যারেস্ট করেছে, পরের দিন সেটা ঘটেছে। কিন্তু এই যে ঘটনাগুলো ঘটছে তাতে কিন্তু একটা খুব বাজে ইম্প্যাক্ট পড়ছে। কালকে আমি, মিশ্রাজি, শুভ বা বানসালদা সার্ভিস পাবো না, মানে এই স্বাস্থ্যকর্মীগুলো কিন্তু আর বেরোবে না, এই পুলিশগুলো কিন্তু আর রাস্তায় দাঁড়াবে না। আমরা কিন্তু একটা খুব বড় সমস্যার সম্মুখীন হতে চলেছি এই গুণে গেছে কয়েকটা লোকের জন্য। তো আমার প্রশ্নটা অনেকটা ইলাবোরেটেড হয়ে গেল, আমি সংক্ষেপে বলি যে এই যে মানুষের স্টেটাস শো করাটা আর মানুষের মনুষ্যত্ব আনাটা কি করোনা যাওয়ার পর আসবে? যে স্টেটাসটা আমরা বাজেভাবে শো করব না, মানুষকে ছোট করব না, আর বি আ হিউম্যান, হিউম্যানিটিটা আমরা শো করব। আমি শুভর কাছে যাচ্ছি। যদি স্ট্যাটাস নিয়ে কথা বলি, ঠিক আছে, হওয়ার পর কিন্তু একটা জিনিস ক্লিয়ার হয়ে গেছে যে মানে আমরা একটু জোরে বলবে কোনো কারণে? হ্যাঁ, এবার দেখো স্ট্যাটাস নিয়ে যেটা বলছিলাম, করোনার সঙ্গে কিন্তু আমাদের কাছে একটা জিনিস ক্লিয়ার হয়ে গেছে, সেটা হচ্ছে যে আমরা যখন থেকে লকডাউন বা বাড়ি বন্দি হয়েছি তখন থেকে কিন্তু আমাদের লাক্সারি সব আউট, ঠিক আছে, এবং তাতে কিন্তু আমরা সার্ভাইভ করছি, আমরা কিন্তু ভালোভাবে সার্ভাইভ করছি। আমাদের যে এত এক্সট্রা এনগেজমেন্ট ছিল, আজকে অফিস বা কিছু একটা কাজ করার পর একটা পার্টি অ্যাটেন্ড করতে হবে, আজকে মলে যেতে হবে, শপিং করতে হবে, কালকে একটা ভালো রেস্টুরেন্টে খেতে হবে, তো এইগুলো মানে এইগুলো তো কোথাও একটা ভালো বন্ধুর সঙ্গে কোথাও একটা আড্ডা মারা মানে একটা ভালো কোনো 5 স্টার হোটেলে গিয়ে বসবো, আড্ডা মারবো। কিন্তু করোনা হওয়ার পর কিন্তু একটা জিনিস যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে কি যে মানুষের কাছে কিন্তু এই স্ট্যাটাস সিম্বলটা আর কারোর কাছে নেই, মানে কারোর রকম দেখানোর জায়গাও নেই। মানুষ সার্ভাইভালের উপর দাঁড়িয়ে আছে, তার
যতটাই অর্থনৈতিক সচ্ছলতা থাকুক না কেন, সে কিন্তু দাঁড়িয়ে আছে একদম বেসিক নিডগুলোর। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে করোনা এটাও প্রমাণ করেছে যে যতই প্রযুক্তিগতভাবে তুমি উন্নত হও, অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল হও, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে তোমার কাছে যতই ফেসিলিটিস থাকুক, ঠিক আছে, সেইখানে গিয়ে কিন্তু আমেরিকার মতো কান্ট্রিও ছাড় পাচ্ছে না। এবং সেখানে আমেরিকার সব থেকে হাই এন্ড এবং সব থেকে রিচ টু রিচ পিপল, স্ট্রং টু স্ট্রং ক্যাটাগরি পিপল গেটিং এফেক্টেড আ লট, ঠিক আছে। সুতরাং সেইখানটাতে কিন্তু সে স্পেয়ার হতে পারছে না তার ক্ষমতা কিংবা অর্থনৈতিক বলে। দ্বিতীয় কথা হলো যে এটা হওয়ার যেটা সব থেকে ভালো হয়েছে সেটা হচ্ছে নেচার। প্রকৃতি যেভাবে নিজে খুলে এসছে, দূষণ যেভাবে কমে গেছে, যেভাবে চারদিকটা এত মানে গঙ্গার জল পরিষ্কার, গঙ্গার জল পরিষ্কার। আর ইনফ্যাক্ট আমি দেখতে পাচ্ছি মানে প্রাণীরা রাস্তায় হেঁটে বেড়াচ্ছে আর আমরা আটকে আছি। তো সেই পিউরিফিকেশনের জায়গাটা থেকেও যেটা বলার, সেটা হচ্ছে যে এই পিউরিফিকেশনটা কেন হয়েছে। পিউরিফিকেশনটা এই কারণে হয়েছে, কেন আমাদের এই দূষণটা বাড়ছিল। আজকে ধরো তোমার একটা গাড়ি আছে, তুমি তোমার স্ট্যাটাস সিম্বল মেইনটেইন করবে বলে আরো দুটো গাড়ি ইউজ করবে, কিন্তু যখন এই ছটা গাড়ি ইউজ করছে, দুটো কেন ছটা গাড়ি ইউজ করছে, এন্ড তাদের না এন্ড ইএমআই করে ইউজ করছে। আমি নাম নেব না তাদের, তারা লোন করে ইউজ করছে। আর এখন তারা কান্নাকাটি করছে, বলছে আমি কিভাবে মেইনটেইন করব, আমার তো স্টেট শোজ নেই, আমার তো মাচা নেই। সেই যে ইউজ করছে, সেই ইউজ করার জায়গাটা থেকে যে দূষণটা হচ্ছে, সেই দূষণটাই কিন্তু তারই হয়তো ফিউচার জেনারেশন তাকে নিয়ে যখন স্কুলে বেরোচ্ছে বা কলেজে বেরোচ্ছে, তারা কিন্তু ছোটবেলা থেকে লাংস এবং বিভিন্ন ধরনের অ্যালার্জেটিক অসুখে ভুগছে, ঠিক আছে। তো এই স্ট্যাটাস সিম্বলটা কিন্তু আমাদের কোনো কাজে আসছে না, আমাদের বরং এটা একটা নেগেটিভ পয়েন্টে অ্যাড করছে, ঠিক আছে। এবং আমার যেটা মনে হয় এই পরিস্থিতিটার পরও যদি মানুষ না জাগে, ঠিক আছে, কারণ শুধু কিন্তু করোনা হচ্ছে তা নয়, নেচার কিন্তু নেচারের হিলিং করছে। একদিকে ঝড় হচ্ছে, একদিকে আর এবারে কিন্তু গরমটা ওরকম পড়েনি। তুমি যদি খেয়াল করে দেখো, এতবার করে বৃষ্টি মানে হয়ে গেল, মানে আমরা কিন্তু বৈশাখ মানে পয়লা বৈশাখের দিন আমাদের মারাত্মক গরম থাকে। আমাদের 2nd মে আমার এবারে মনে আছে, 2nd মেতে টেম্পারেচার এতটাই লো ছিল, জাস্ট মানে এসি ফেসি চালাতে হচ্ছে না। মানে এটাও একটা দেখার বিষয়, বৈশাখ মাসে এসি ছাড়া আমাদেরকে থাকতে হচ্ছে। কেন? কারণ সেটা হওয়ার কারণ হচ্ছে কি যে প্রত্যেকটা জিনিস তার টাইম মতো নিজের মানে প্রকৃতি তার নিজের মতো করে যা জিনিসগুলো হয় একটা সারা বছরে সেগুলোকে করতে পারছে। এবং সেটা শুধু আমি ভারতবর্ষ বা কলকাতার কথা বলছি না, নেচার হিলিং এর দিক যদি আমরা এই যে কোনো দিকে গ্যাস কাট হচ্ছে, কোনো দিকে সুনামি হচ্ছে, কোনো দিকে ঘূর্ণিঝড় হচ্ছে, এইগুলো যে হচ্ছে নেচার কিন্তু বারবার আমাদের রিয়েলাইজ করানোর চেষ্টা করছে ইটস হাই টাইম কি উই শুড টেক কেয়ার অফ নেচার। আমরা শুধুমাত্র আমাদের মতো বেড়ে শুধু দৌড়ে যাব, কিন্তু আমরা যে প্রকৃতিতে থাকছি সেটার মানে সেটাকে টেক কেয়ার করবো না, সেটা হয় না। আমি সেদিনকে জেনিফার লোপেজের একটা ভিডিও দেখছিলাম, আমার দারুণ লেগেছে। জেনিফার যেটা বলছে কি যে আমরা কিন্তু এই পৃথিবীতে থাকি, পৃথিবীতে থেকে আমরা ধন্য করছি না, পৃথিবী আমাদের এখানে থাকতে দিয়েছে, প্রকৃতি আমাদের এখানে। আমরা যদি বাঁচাই তাহলে কিন্তু আমরাও বাঁচব। তো সেই জায়গাটা থেকে আমার মনে হয় প্রত্যেকে যে সময়টা পেয়েছে, প্রত্যেকেরই রিয়েলাইজেশনটা হয়েছে, স্ট্যাটাস কোথাও একটা গিয়ে একটু হলেও লোকের কমবে, কিন্তু কিছু লোক থাকবে যারা মানে যাদের কোনো কিছুতেই কিছু এসে যায় না, কিছু এসে যাবে না, রাইট। লাইনে ভিড় হয়ে রয়েছে বাজারে, দোকানে, মানে কিছু লোক আছে যাদেরকে তুমি পুলিশ, স্বাস্থ্যকর্মী যাই পাঠাও না কেন, তাদের সেই বেসিক জ্ঞানটাই নেই, সেই উইজডমটাই নেই যে তারা মানে সেইগুলোর সঙ্গে মানে সেইগুলোকে পজিটিভলি নেবে এবং সেগুলোকে সহায়তা করে জিনিসগুলোকে সর্ট আউট করবে। তারা মানে তাদের এতটাই বিবেকহীন যে তারা মানে এই মুহূর্তে যে বেসিক প্রিকশন গুলো মেনটেন করে সিচুয়েশনটাকে ঠিক করবে, সেটা করার থেকেও তাদের কাছে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এই মুহূর্তে বেশি করে বেরোনো। আচ্ছা তুমি আরেকটা জিনিস বলো, এটা তো ফার্স্ট তুমি উত্তরটা দিলে, এই যে স্বাস্থ্যকর্মী আর পুলিশ সের উপরে যেটা হচ্ছে সেটার এগেইনস্টে আমি যে কথাটা বললাম, তো এইটা নিয়ে তুমি কি বলবে? দেখো আমি ওটাই তোমাকে বলছিলাম, বা আমি এক্ষুনি বলছিলাম যেটা
সেটা হচ্ছে কি যে মানে এইটা আমরা যেরকম একটা ইনস্ট্যান্স দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে, এরকম কিন্তু অনেক ইনস্ট্যান্স আছে যেখানে মানে গ্র্যাটিটিউডও জানানো হচ্ছে পুলিশ এবং হেল্প করছে, ঠিক আছে। তো আমার মনে হয় না যে এইটার জন্য মানে তারা তাদের দেখো মানে একজন স্বাস্থ্যকর্মী কিন্তু একজন পুলিশের এটা বেসিক কর্তব্য যে যখন এই ডিউটিটা জয়েন করছে এবং তার সেই সাপোর্টটা কন্টিনিউ করে যাওয়া উচিত, কারণ সেইটা খুব ভালো জানে যখন পরিস্থিতি নর্মালও থাকে তখনও কিছু মূর্খ লোক থাকে যারা কিছু ভুলভাল করে মধ্যে হাঁটে না, আবার কিছু ঠিক লোকও থাকে। তো এইগুলো আসবে যাবে, আমার মনে হয় না সেটার জন্য তারা কোনোভাবে ডিমোটিভেট হবে, কিন্তু তারা ডিমোটিভেট হলে হয়তো আমরা এখন সাপোর্ট গুলো পাচ্ছি সেই সাপোর্ট গুলো পেতাম না। হ্যাঁ মানে আমি ওটা নিয়েই কনসার্ন যে ওরা যদি ডিমোটিভেটেড হয়ে যায়, বিকজ হয়তো একটা দুজন লোক হয়তো এই ঘটনাটা ঘটেছে। তুমি নিশ্চয়ই জানো আরজিকর হাসপাতালে একজন তরুণ চিকিৎসক, মহিলা চিকিৎসক খুব মানে রিসেন্টলি কিছুদিন আগে উপর থেকে ঝাঁপ দিয়ে সুইসাইড করেছে, মানে দুপুরবেলা ঘটেছিল সেই ঘটনাটা। তো মানে এরকম অনেক ইনসিডেন্ট আমাদেরকে নাড়া দিয়েছে। অ্যান্ড আমারও একটা জায়গায় মনে হয়েছে যে কোনোভাবে এই যে মানুষগুলো বিভিন্ন রকম ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, কিছু কম সংখ্যক লোকের জন্যই হচ্ছে, তার জন্য না যারা সত্যিকারের যারা আমরা মানুষ বা যারা বাকি মানুষ আছে তারা না বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে যায়। আমি সেটা নিয়েই টেনশন ছিল। কিন্তু শুভ একটা খুব ভালো কথা বলেছে যে যেহেতু তারা একটা দায়িত্ব নিয়েছে তারা অবশ্যই সেই দায়িত্বটা পালন করবে। ইটস লাইক আ সোলজার, ওয়ারিয়ার, যারা আর্মিতে যারা ট্রেনিং নিয়ে ইন্ডিয়ান আর্মিতে যারা দাঁড়িয়ে কাজ করছে যেমন অবস্থা, ঠিক সেরকমই অবস্থা হয়তো তাদেরও। আর একটা যে শেষ কথা আমি বলবো এই বিষয়টাতে, দেখো মানে আমরা এই লোকগুলো এই খারাপগুলো করছে স্বাস্থ্যকর্মী বা পুলিশের সঙ্গে, সেটাকে যেমন আমরা দোষারোপ করছি সেরকম এটাও ভাবতে হবে যে এরকম একটা সিচুয়েশনের মধ্যে দিয়ে প্রত্যেকে যাচ্ছে, এক একজনের রিয়াকশন এক এক রকম হচ্ছে। এবার এইটা যদি রিয়াকশন করতে হয় তাহলে সেখানে কিন্তু দায়িত্বটা অনেক বেশি যারা শাসনের মধ্যে রয়েছে তাদের উপরে। তারা প্রত্যেক এত রকমের নিউজ মানুষ একরকম সেট করতে যাচ্ছে, আবার তারা টেন্স হয়ে যাচ্ছে। তো একটা সুস্থ প্যাটার্ন তৈরি হলে কিন্তু মানুষ যখন স্বস্তি পাবে, মানুষ যখন দেখবে যে না চলো এই সিচুয়েশনটার সঙ্গে আমি ফাইট করব, কিন্তু তার জন্য আমার পাশে আমি এই সুযোগ সুবিধাগুলো পাচ্ছি যেটার জন্য আমার আরেকটা সিচুয়েশন ঘটবে না, তখন কিন্তু মানে পরিবেশ অনেক সুস্থ হয়ে যাবে। তো এখন যেটা হয়ে খারাপ, সেখানে কেউ কিছু করতে পারছে না, কিন্তু কেউ কিছু করতে পারছে না, না করার জন্য তাদের যে নিজেদের যে বার্ডেন গুলো আছে সেই বার্ডেন গুলো সলভ করার কিন্তু কেউ কোনো রকম কোনো প্রচেষ্টাও করছে না, কোনো রকম কোনো পথও পাচ্ছে কথাও পাচ্ছে না। খুব ভালো পয়েন্ট বলেছে শুভ। আমি বনসালদার কাছে যাবো। বনসালদা, শুভকে যেটা বললাম তুমি কি বলবে এই পার্সপেক্টিভে? আমি একটা জিনিস বলবো, we are the Indian number one. Second, we are the family. আর ফ্যামিলির মধ্যে পাঁচজন, একটা ফ্যামিলিতে পাঁচজন থাকে, তো পাঁচটা আঙ্গুল কি বরাবর? একদম দামি কথা। আর থেকে আর কি বলতে যাব এর থেকে বেশি? এটা সংক্ষেপে খুব ভালো একটা উত্তর দিয়েছে বনসালদা। আমি মিশ্রাজির কাছে যাবো। মিশ্রাজি এটাতে কি বলবে? এইটা নিয়ে তো তোমাকে এই শুনিয়ে আলাদা বসতে হবে। আমি আবার বলছি যে আমার দাদা, প্রথম দাদাটা বললেন শাসক। আমাদের ইন্ডিয়াতে 70 বছর হয়ে গেল, স্বাস্থ্য হেলথে আমরা কত খরচ করেছি, হেলথ ডেভেলপমেন্ট কত করেছি, এইটা কেউ জিজ্ঞেস করেছে? এই যে লোক মারছে কেন জিজ্ঞেস করতে হবে, জানতে হবে। এই পুলিশকে আমরা মারছি কেন, ডাক্তারকে মারছি কেন, কি মাথা ঢুকেছে, কেন করছি এটা? এইটাও একটা ভয়, এটাও ভীতি, এইটাও দুষ্প্রচার, এইটাও কি বলবো বুদ্ধি নেই। আমি একটা ঘটনা বলি, এক রাতে আমি ঘুমোতে পারিনি যে কোনো কারণে। একটা বন্ধুর খবর শুনেছি যে ওর মা মারা গেছে আর বাড়িতে একা আছে, কার সঙ্গে কথাও বলতে পারছে না, লকডাউনে বেরোতে পারছে না। ওই চিন্তা আমি রাতে ঘুমোতে পারিনি। সেকেন্ডে আমি নিজে বন্ধুকে ফোন করলাম, ভাই রাত্রে আমি ঘুমোতে পারিনি। ও আমাকে বললো তুমি হাঁটো, বিকেল বেলা একটু চক্কর মারো, 25 মিনিট 30 মিনিট হাঁটো। বিশ্বাস করো, আমি 2 দিন আগে টিভিতে দেখেছি বেরোতে গিয়ে লাঠি মারছে কিছু। আমি ভয় পেয়েছি আর বেরিয়েছি, কেন আমাকে রাত্রে ঘুমোতে হবে। আর ভয়, পুলিশ তো আসেনি, কোনো কিছু মারছে না তো। দেখো এইগুলো একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা।
অনেক কারণ আজ থাকতে পারে, মনের বহির প্রকাশ থাকতে পারে, বুদ্ধি নাও থাকতে পারে, চিন্তাধারা অন্য থাকতে পারে। যিনি বংশধরা বললো সবার বুদ্ধি তো এক নয়, কিন্তু এর জন্য কিন্তু দায়ী শাসক, এর জন্য কিন্তু দায়ী শাসক। আমার প্রোগ্রামটা কি হলো, প্রোগ্রামটা আমি করছি না কেন, একটা জিনিস আমি ট্যাকলিং কেন করতে পারছি না, একটা দিয়ে দিয়ে তুমি ছেড়ে দিচ্ছ, বলে যাও তুমি এরা মস্তি করো, আর হঠাৎ তোমাকে বলছে এই বাড়িতে ঢুকো, বাড়িতে ঢুকো। আরে একটা রুমে 10 জন থাকে গো, একটা রুমে 10 জন, তাদের সংসার কি? শোনো শোনো, একটা রুমে 10 জন, তাদের সংসার বলতে 10 জনের জামা কাপড় থাকে ভিতরে, ঘুমায় রাস্তার মধ্যে 365 দিন, 365 দিন ওদের এইটাই হচ্ছে। এবার তুমি বলো একটা ঘরের মধ্যে 10 জন, এটা আজকে না, কিন্তু ওদের সংসার 10 জনের জিনিসপত্র বাড়িতে, ঘুমায় কিন্তু রাস্তাতে, তাকে বলো লকডাউনের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখবো হঠাৎ? আসলে কি মানে মিশ্রাজি একদমই ঠিক কথা বলেছে, বাট আমি একটা পয়েন্টও বলবো মিশ্রাজি, যে আসলে এটা তো গভর্নমেন্ট, এটা স্টেট গভর্নমেন্ট হোক বা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট হোক, আমাদের তো হাইলি আমরা পপুলেটেড কান্ট্রি, আমাদের পপুলেশন তো হাই। এবার আমাদের তো করোনাটা তো ওদেরও ফার্স্ট টাইম। করোনা একটা ভ্রান্তি, কারণ করোনাকে ভয় দেখিয়ে না অনেকই নেতাগিরি করছে এরা। সামনে 2021 ইলেকশন, ওইটাও আসছে এর মধ্যে, ওই কোনো আমাদেরকে বোকা বানাতে হবে না, সরকার আমাদেরকে সরকারই বোকা বানাচ্ছে। আসল কথাটা না বলে করোনাকে ভয় দেখিয়ে মিশ্রাজি আছে লাইনে? হ্যালো, ক্যান ইউ হিয়ার মি মিশ্রাজি? মিশ্রাজি কি কোনো কারণে একটু এক্সাইটেড হয়ে কি হলো বুঝলাম না। মিশ্রাজি কোথায় গেলেন? আছে, আমি দেখতে পাচ্ছি। কেউ কি শুনতে পাচ্ছে মিশ্রাজিকে? না, বানসালদা আছে, আমি শুভকে দেখতে পাচ্ছি। মিশ্রাজি কোথায় গেল? মিশ্রাজি, হ্যালো হ্যালো, আবার বোধহয় ঢুকবে। মিশ্রাজি বোধহয় কোনো কারণে নেটওয়ার্ক প্রবলেম হয়েছে। তো আমি শুভর কাছে আরেকবার যাব। শুভ, এই যে বহু স্ক্রিপ্ট রাইটার আমি শুনছি এখন নাকি গল্প লিখছে, তো গল্প লিখেই চলেছে তারা, কিন্তু তারা এখন অবধি কোনো রকম কোনো কিছুর হদিশ পাচ্ছে না। তো কবে কি হবে, কবে আবার সিনেমা হবে, তারা অপেক্ষা করছে। তারা কিভাবে নিজেদেরকে সাস্টেন করবে বলে মনে হয়? শুভর কাছে যাব। মিশ্রাজি কি জয়েন করেছে? হ্যাঁ, জয়েন করেছি। আচ্ছা, তোমার কাছে যাচ্ছি আমি, তোমার কাছে যাচ্ছি। শুভকে একটা প্রশ্ন করেছি আমি। শুভ, প্লিজ আনসার। আমি একটু অন্য ফোনে কথা বলে নেবো, খুব দরকার আছে। তুমি না, তুমি যেতে পারবে না, তুমি লাইনে আছো, থাকো, আমি তোমার কাছে যাচ্ছি। শুভর কাছে যাই। শুভ, প্লিজ। কাউকে দেখতে পাচ্ছি না কিন্তু। হ্যাঁ, আমি দেখতে পাচ্ছি তোমাকে, তুমি অসুবিধা হবে না। শুভ, বলো প্লিজ। এটা সন্দীপ আমার মানে সে তো স্টোরি তো লিখছে সবাই, ঠিক আছে, এবং স্ক্রিপ্ট রাইটারের মতো লিখছে। এখন পরিস্থিতি ঠিক না হলে আমার তো মনে হয় না নতুন কোনো কাজ শুরু হবে, কারণ যে কাজগুলো হয়েছে বা শেষ হয়ে পড়ে রয়েছে সেগুলো নিয়ে পর্যন্ত এখন আমরা ভাবতে পারছি না যে সেগুলোকে কিভাবে এক্সিকিউট করবো কিংবা রিলিজ বা লঞ্চ করবো, ঠিক আছে। তো সেই জায়গায় আমার মনে হয় না যে এই মুহূর্তে নতুন কোনো কাজ শুরু হবে। তবে আবার যেরকম ছবি হচ্ছে না, সেরকম লকডাউনে কিন্তু শর্ট ফিল্ম প্রচুর, ঠিক আছে। ইন্টারেস্টিং হয়, তারা যদি ঠিক মতো অ্যাপ্রোচ করে সেখানে ডেফিনেটলি হয়তো তারা সেগুলোকে এক্সপ্লোর করতে পারে। আমি জানি না ফাইন্যান্সিয়ালি কতটা লাভ পাবে, কারণ আমার মনে হয় না ফাইন্যান্সিয়ালি কেউই সেইভাবে এখন ইকুইপ, মানে কিন্তু একটা ভালো কাজ করলে, একটা ভালো একদমই ঠিক বলেছে শুভ। মানে শুভ যেটা বলেছে খুব ভালো পয়েন্ট, যে এখন তো আমরা জানি না, উই ডোন্ট নো কি when again new shoot will start, because already pending films are left. We are left with huge number of films which need to be released very soon. So script writer jara likhche, if they focus on short films, because short films is an open market and many people are doing short films, that will earn a revenue for them. That's a very very vital point. আমি মিশ্রাজির কাছে যাব। মিশ্রাজি আছে লাইনে? আছি। তুমি যেটা বলছিলে, আমি একটা পয়েন্টে বলবো যে তুমি একদম ঠিক বলেছো, যেটা আজকে তুমি মানে মানুষের কথা তুলে ধরেছো। কিন্তু আমি আরেকটা কথাও বলবো, আজকে কেন্দ্রে যিনি আছেন বা রাজ্যে যিনি আছেন তারও উপরে কিন্তু একটা বড় প্রেশার। কারণ আজকে যে আমেরিকার উপরে যখন এই আক্রমণটা হয়েছে করোনার,
তার পপুলেশন ডেন্সিটি আর সেখানে লিটারেসি, মানে ওখানে যতজন লোক লিটারেট, আমাদের কিন্তু এখানে তত লোক লিটারেট নয়। আর ওখানকার যে মাস এতটাই হাইলি ডেন্স পপুলেটেড নয় আমাদের মতো। ওখানকার একটা দেশের পপুলেশন, আমাদের এখানকার একটা রাজ্যের পপুলেশন। তো আমাদের কিন্তু সেটাও বুঝতে হবে যে সেই জায়গাটাও কিন্তু তারা একটা বড় চাপের মধ্যে, আমরাও যেমন চাপের মধ্যে আছি তারাও কিন্তু চাপের মধ্যে আছে। এমনকি তুমি নিশ্চয়ই জানবে যে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটা প্রকল্প করেছেন, 1000 টাকা করে গরিব মানুষদের ডিরেক্ট ফোন থেকে সেটা যাচ্ছে, ঠিক আছে? বিকজ শুধুমাত্র চাল ডাল নয়, সেটাও যাচ্ছে। যেমন বানসালদা বলছিল যে হাতের 5টা আঙ্গুল এক নয়, সব জায়গাতে তো সবকিছু হয় না। যেটা তুমি বলেছো সেটা অবশ্যই ঠিক, কিছু কিছু জায়গায় অবশ্যই ফল্ট আছে, কিন্তু কিছু কিছু জায়গায় অবশ্যই ফল্ট আছে। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি একটাই কথা, ফল্ট যেমন পরিবারের মধ্যেও কিছু মানুষ ঠিকঠাক হয় না, সেভাবে পার্টির মধ্যেও কিছু ঠিকঠাক মানুষ থাকে না। তাদেরকে শোধরাতে হবে আর মানুষের জন্য কাজ করতে হবে, তাহলেই ভালো সবকিছু হবে। আমি মিশ্রাজির কাছে আরেকটা প্রশ্ন করব, এই যে দুর্গা পুজো, কার্নিভাল, রাইট? তো দুর্গা পুজো তো শুধুমাত্র আমার তোমার পুজো নয়, বা একজন ইন্ডিভিজুয়ালের পুজো নয়, বা শুভর একার পুজো নয়, বা বানসালদার একার পুজো নয়, এটা হচ্ছে মাসের পুজো। দ্যাটস দ্য বিগেস্ট কার্নিভাল। আমাদের টোটাল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের, আমার যতদূর ধারণা, যে বাংলার বাজেট হচ্ছে 50,000 কোটি টাকা, সেটা এবারে নেমে গেছে 25,000 কোটি টাকাতে অলরেডি, আরো হয়তো কমবে। কিছু কিছু মানুষ বলেছে যে পুজো করার কোনো প্রয়োজন নেই, কারণ এটা এখন পুজোটা নেসেসিটি নয়। তো আমি একটা কথা বলবো, যে যারা বলেছে এই কথা, তারা আরেকটা জিনিস তাদের ভাবাটা উচিত। দে শুড থিঙ্ক one simple thing, it is not about an individual, it is about those rural people, যারা গ্রাম থেকে আসছে যে মানুষগুলো, তাদের কিন্তু জীবিকা এই পুজোর উপরে নির্ভর করছে। তো তারা কিভাবে সার্ভাইভ করবে? তো মিশ্রাজি, পুজো কমিটির উদ্দেশ্যে তুমি কি বলতে চাইবে? সেই সমস্ত মানুষগুলোকে তারা কিভাবে সার্ভাইভ করাবে? যেমন ভাবে তুমি তোমার নিজেদের স্টাফদেরকে সার্ভাইভ করাচ্ছ, তারা কিভাবে সেই সমস্ত মানুষদেরকে সার্ভাইভ করবে? তোমার অ্যাডভাইস তাদের জন্য কি হবে মিশ্রাজি? আমি খুব পরিষ্কার বলতে চাইছি, দু রকম পুজো হয় আমাদের এখানে। একটা পুজো হয় গায়ের জোরে পুজো হয়, একটা পাড়া থেকে চাঁদা নিয়ে পুজো হয়, পুজো। একটা হয় একটা পাড়াতে 100 জন মেম্বার আছে, 100 জন ফ্যামিলি আছে, তাদের কাছে কিছু টাকা নিয়ে চল এবার ভালো না হলে জাস্ট যেভাবে করে এটা করে পুজো করতে হয় করে দেবো আমরা। আর একটা হয় গায়ে জোরের চাঁদা পুজো, আমাকে পুজো করতেই হবে, টাকা বানসালদা দেবে। হ্যাঁ, বুঝবে না, তুমি পেলে না, দরকার নেই আমার পুজো টপ চাই। আমার বানসালদার মতো 1000 লোক আছে এখানে দেওয়ার জন্য, বাধ্য, নাহলে ফ্যাক্টরি বন্ধ করে দেবে কালকে, দিতে বাধ্য। বলবে এটাও তোমার খরচা, কিন্তু তুমি লেবারকে দিচ্ছ না, আমাকে দাও। কি করে ভাই? এইটাও তোমাকে মানতে হবে, কিন্তু এটাই ঘটনা। কিন্তু পুজো হবে, সবাই আন্দোলন করবে, যারা লেবার আছে তারাও। বাট এবারে আর সিএসআর ফান্ডিং আসবে না, কারণ কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি, সিএসআর ফান্ড নেই, আর লোকেরা তো স্পন্সরও করবে না, কারণ বলতে গেলে যে ফার্ম আছে তাদের তো টাকাও নেই। এখন ওই নিয়ে ভাবনা, একটাই পরিষ্কার কথা, যে যেখানে আছে, বিজনেসম্যান হোক, চায়ের দোকান হোক, চপের দোকান হোক, বা বানসালদার মতো ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট হোক, সবাই কিন্তু চাপে আছে। আর যারা পুজো কমিটিতে আছে তারাও চাপে আছে একদম। কি হবে কেউ জানে না। না, তোমার অ্যাডভাইস তাদের জন্য কি থাকবে, যে তারা কিভাবে ওই মানুষগুলোকে বাঁচাবার একটা জায়গা করতে পারবে? তোমার অ্যাডভাইস কিভাবে থাকবে বলো? মানুষকে দেশে থেকে যে আসে ঢাকি বাজার গরিব, যারা গরিব মানুষ, এক্স্যাক্টলি আসবে, সবাইকে নিয়ে আসবে। দুর্গাপূজা হবেই হবে, চিন্তা করো না। দেখুন 1 মাস 2 মাস পরে সব ঠিক হয়ে যাবে। এই আমাদেরকে ভয় দেখানো হচ্ছে। দেখো শোনো, সরকারের কাছে পয়সা নেই, শোনো পরিষ্কার কথা, সরকারের কাছে পয়সা নেই, মদ বিক্রি করতে শুরু করেছে, আর বলতে শুরু করেছে, আমি আগেই বলেছি এটাই ঘটনা, কিন্তু যে করোনাকে নিয়ে বাঁচতে হবে। তারপরে জুন জুলাই থেকে সব সিনেমা হল সব ওই যত সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং ফেসিলিটি নাম যে দিয়েছে না, সব হাওয়ায় চলে যাবে, সব নর্মাল হয়ে যাবে। কিন্তু ইকোনমিটা সেই স্পিডে আসবে না, ওর জন্য ওয়েট করতে হবে 1 বছর। বাকি দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি একটু একদম মানে মিশ্রাজি এটা খুব পজিটিভ কথা বলেছে, বাকি দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে, আর সত্যি একদিন ঝড় থেমে যাবে, আমি সেটা বিশ্বাস করি। আমি বানসালদার কাছে যাব, পুজো কমিটি নিয়ে। বানসালদা, তোমার অ্যাডভাইস কি থাকবে পুজো কমিটি গুলোর জন্য, সেই সমস্ত গরিব মানুষদের জন্য? এরকম তো হতে পারে
যে আজকে বাজেটটা যদি 100 টাকা থেকে 50 টাকা হয়ে যায়, সেটা হয়তো 20 টাকায় নামবে। সেখানে যদি 10 টাকা অন্তত পুজো কমিটির লোকরা যারা আছে তারা যদি সেই সমস্ত গরিব মানুষদেরকে তুলে দেয় এই সময়, সেটাও কিন্তু একটা বড় হবে ব্যাপার। তোমার কি মনে হয় বানসালদা? 50% কাজ হবে, 50% হবে না। প্রথম জিনিস, পুজোতে যত বড় বড় পুজো তো সেটা ছোট হয়ে যাবে, পুজো তো হবে। কেন এখনই তো সব থেকে বড় কার্নিভাল ঈদ, ঈদ কি লোক মানাবে? সবাই মানাবে, সেটা বলার কিছু নেই। পুজোটাও হবে। হ্যাঁ, একটা জিনিস আমি নিশ্চয়ই বলবো, আফটার দ্যাট ইজ দ্য করোনা ভাইরাস অলরেডি গন, দেন দেখবেন ইন্ডিয়া ইজ দ্য বিগেস্ট কান্ট্রি অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। বাহ, পজিটিভ একটা কথা বললে যে আফটার করোনা ভাইরাস হ্যাজ গন ইন্ডিয়া ইজ দ্য বিগেস্ট কান্ট্রি। আমি এরকমই মানুষ চাই যারা সবসময় পজিটিভ কথা বলে। আমি আরেকটা পয়েন্ট শুভর কাছে যাব। শুভ, সিনেমার বাজেট কি প্রচন্ড ভাবে কমে যাবে? আমি আরেকটা আমার দর্শক বন্ধু জিজ্ঞাসা করেছে, শুভর কাছে আমি যাব এই প্রশ্নটা নিয়ে, কি সিনেমার বাজেট কি খুব কমে যাবে এর পরবর্তীকালে? কি মানে তো তোমার মনে হচ্ছে যে বাজেটগুলো একটু লো বাজেট সিনেমাই হবে, যেটা 100 কোটির ছবি হতো সেটা 50 কোটিতে নেমে যাবে, বা যেটা আমাদের এখানে কম বাজেটের ছবি হতো সেগুলোই বেশি হবে? তোমার মনে হয়? দেখো, এটা না পুরোপুরি বাজেট কমবে না বা কিভাবে কি হবে, আমি যেরকম যদি খুব বাংলার পরিপ্রেক্ষিতে বলি, ঠিক আছে, আমরা এমনিতেই খুব টাইট বাজেটে কাজ করি, ঠিক আছে, এবং এখন যে পরিস্থিতি হচ্ছে সেই পরিস্থিতিতে বাজেট আমাদেরকে আরো টাইট করতে হবে। কারণ যে হলে একটা সময় মানে যে লেভেল অফ, যদি আমি ধরি 100% বিজনেস দিত, এই পরিস্থিতির পর যখন হল খুলবে তখন সেটা কখনোই 100% বিজনেস দেবে না, এটা 70% বিজনেস দেবে। তো সেই বিজনেসের জায়গা থেকে প্রথম একটা সার্টেন টাইম পর্যন্ত, যতক্ষণ পর্যন্ত মার্কেটটা রিভাইভ করছে তখন পর্যন্ত অবশ্যই মানে একটা টাইট বাজেটে না করলে কাজ, মানে কাজটা না হলে কাজটা করা যাবে না। কারণ সমস্যাটা যেটা হবে সেটা হচ্ছে কি, যে আমাদের এখানে তো প্রযোজকের সংখ্যা প্রচুর কম, ঠিক আছে, এবং সব বিশাল একটা ব্যাকআপ রয়েছে তা নয়, এবং সাইড বিজনেসটাকে রেখে তার প্যাশনকে কমপ্লিট করার জন্য ছবি বানায়, ঠিক আছে, কিন্তু একদম কারেক্ট হয়ে গেছে তখন সে কি করে মানে ছবি বানানোর জন্য তার বাজেট, যে কোনো রকম একটা বাজেট মানে সে খরচা করবে। তো অবশ্যই বাজেট একটা তো কনস্ট্যান্ট হবে এবং বাজেট একটু টাইটলি আমার মনে হয়। আচ্ছা, তার মানে শুভ, আমি আরেকটা কোশ্চেন জিজ্ঞাসা করবো। আই উইল লাইক টু আস্ক ইউ আনাদার কোশ্চেন, দিস উইল বি মাই লাস্ট কোশ্চেন এন্ড দেন আই উইল এন্ড মাই প্রোগ্রাম। দ্যাট ইজ, কি বাজেট তো কম হবে যেটা শিওর শর্ট, কারণ আমরা টাইট বাজেটে আমরা সবাই কাজ করি, তুমিও করো আমিও করি, সবাই আমরা সেটা জানি। আরেকটা পয়েন্ট, এর পরবর্তীকালে যে সমস্ত প্রযোজকরা, এখানে তো সবাই সিনেমা করতে আসে না, বাহ্যিক অনেক রকম কারণে তারা এখানে ইনভেস্টমেন্ট করে, সেগুলো আমি না হয় এখানে আলোচনা করছি না, সেই ইন্টারেস্টগুলো কি থাকে। তো সেই জিনিসগুলো কি কমে যাবে তোমার মনে হয়? মানুষ কি খুব সিরিয়াস হয়ে ইনভেস্টমেন্ট করবে? আর তার সাথে যারা সত্যিকারে ভালোভাবে কাজটা করতে চায়, যারা শুধু সিনেমাটাই বানাতে চায়, তারাই কি শুধু কাজ পাবে বলে মনে হয় তোমার? না, আমার সেটা, দেখো মানে জিনিসটা হচ্ছে কি, সিনেমা বানাতে চাই বলেও, আমি যেরকম তোমাকে বলছি আমার এক্সাম্পল দিয়ে, আমি তো সিনেমা বানাতে চাই এবং আমি যেরকম ভাবে প্ল্যানিং করেছিলাম, কিন্তু আমি সেই প্ল্যানিংটা এখন আর ফুলফিল করতে পারবো না, কারণ আমার তোমার কথা বলছি না, তুমি তো প্যাশনেটলি সিনেমাটাই করতে চাও, বাট এখানে অনেক আলুওয়ালা, পটলওয়ালা, ভিন্ডিওয়ালা অনেক প্রডিউসার আছে যারা অন্য কোনো ইন্টেনশনে আসে, তারা ছবি বানাতে আসে না। আমি সেই রেসপেক্টে কথাটা বলছি যে তারা কি তার পরবর্তীকালে আসবেন, আমি সেটা বলতে চাইছি। বিকজ ইটস টকিং স্ট্রেট উইথ সন্দীপ, আমার সাথে তুমি সোজা কথাই বলবে, আমি ওই জন্য তোমাকে বলছি। আমি তোমাকে একদম পরিষ্কার বলছি, যেটা সেটা হচ্ছে এটা না পুরোপুরি, দেখো মানে যারা আসে তার মানে তারা একটা লাক্সারি নিয়ে আসে, কিছু একটা লাক্সারি গোল নিয়ে আসে, সেই গোলটার জন্য সে সিনেমা বানায়, তার এক্সট্রা যে ফান্ড সেটা দিয়ে। এবার সেই লাক্সারিটা আগে ফিরবে তবে তো না সে আসবে, এখন তো কারোরই আর লাক্সারি করার জায়গাটা নেই। আমার মনে হয় সেটা আবার যখন স্টেবল হয়ে যাবে তখন তারা আসবে, কিন্তু মানে উইদাউট এনি রিজন তারা, আমার মনে হয় মানে তাদের মতো লোকেরা অ্যাটলিস্ট আমার মনে হয় না এই মুহূর্তে ছবি বানাতে ইন্টারেস্টেড হবে। দ্যাট ইজ আ ভেরি ভেরি, আর এটা খুব ভালো পয়েন্টে উত্তর দিয়েছে শুভ। এন্ড আমার প্রোগ্রাম শেষ হতে চলেছে, বাট আমার প্রোগ্রাম শেষের মানেই এটা নয় যে
আমি আমার গেস্টদেরকে ছেড়ে দেবো। আমরা লাস্টে একটা কাজ করি আমাদের প্রোগ্রামে, সেটা আমার নিয়ম, সেটা যারা আমার প্রোগ্রাম বা অনুষ্ঠান দেখে তারা প্রত্যেকেই দে অল নো ইট। I do one thing, that is 1, 2, 3, and we all have to say we shall overcome. And I will end the program with a positive vibe, with a positivity. He will enter into a new earth where everything will be fine and we are all blessed. That's the only thing. So আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করব, বানসালদা, মিশ্রাজি, শুভ, কি আমি বলবো 1, 2, 3 and আমরা একসাথে বলবো we shall overcome. ঠিক আছে? সবাই রেডি তো? রেডি। একদম রেডি। তো ফার্স্ট অফ অল আমি সবাইকে আগে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাবো, শুভ, বানসালদা, মিশ্রাজি, ফর জয়নিং মি, ফর উইস্ট্যান্ডিং মি। আমাকে এতক্ষণ ধরে সহ্য করলে তোমরা, এতক্ষণ ধরে আমরা করোনা নিয়ে ডিসকাস করলাম। আজকে যদি এইটুকু ডিসকাশন যেটা আমরা করেছি তাতে যদি অন্তত 10টা লোক 20টা লোক যদি অ্যাওয়্যার হয় তাহলে কিন্তু খুব বড় একটা ব্যাপার। অ্যান্ড ফর দ্য মাসেস আই ওয়ান্ট টু স্প্রেড আ মেসেজ কি প্লিজ ডু মেনটেন দ্য প্রিকশনস, হোয়াট স্টেট গভর্নমেন্ট সেজ, what central government says, what the authorities are saying, please do listen to it. Wear N95 mask or any mask. Do not break the social distancing. Do not go out of the home unnecessarily. Please maintain the lockdown because it's alarming scenario. Wear full sleeve clothes. Do sanitize yourself and be safe because we need to defeat this coronavirus together. Let's defeat this COVID-19. So আমি 1, 2, 3 বলবো and we'll do it, we shall overcome. Ready সবাই? আমি করছি 1, 2, 3 we shall overcome.